ସମୟରେ ସାମରିକତା ପାଇଁ ସବୁ ଜାତିର ପ୍ରବେଶ ଥିଲା। ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ବାହିନୀପତି ଦଳପତି ହେଇଛନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି ଯେ କେବଳ ଜାତି କୌଣସି ବାର ନୁହେଁ, ଏନି କାଷ୍ଟ ୱିଥ କ୍ୟାପାବିଲିଟି କ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଟର ଆଜ ଏ ପାଇକ। आज आज आवासी बैठक रे आमर जो डिस्कशन करबा आमे ओडिया पाइकंक विषय डिस्कशन करबा। ओडिया पाइक एक विस्मृत चरित्र जा उपरे डॉक्टर इंद्रमणि जेना जे कि केवल एक डॉक्टर नहंती, से जड़े लेखक मध्य इतिहास रे गभीर चाष करती। सो तांको मुहरु आमे सुनिबा डॉक्टर इंद्रमणि जेना जे कि जड़े फिजिशियन, तांकर क्लिनिक अच्छी डुमडुमा रे रोगी सेवा सहित सी केतोटी इतिहास भित्तिक उपन्यास भी लिखिचंती। खारबेल विषय तांकर गवेषणा एबे भी जारी रही। आसंतु तांको मुहरु आमे ओडिया पाइकंक विषय किछि सुनिबा। डॉक्टर जेना आपण आरंभ करन। नमस्कार। मु आज मते ए विषय रे कहबा को चांस देथिबारु मु कलिंग इतिहास रो कर्मकर्ता मान कृतज्ञता ज्ञापन करूछि। एवं ए गला केते मास धरी मु कलिंग इतिहास एवं सेमानकर प्रोसीडिंग सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित। एवं मते आश्चर्य लगे सुनील बाबू, शुभेंद्र बाबू एवं टीम केवल ओडिशा रे नुहे, सी कलिंगर स्मृति पृथ्वी सारा सबुआडू सांगुछंती। एवं एई सभारे प्रीता मैडम अमेरिका रु एवं बहु श्रोता इंडोनेशिया रो, ओडिशा बाहर रो, भारत भीतर रो एते श्रोता शुणती एवं मतामत दियंती। मते बहुत आश्चर्य लगे। मु भी सुनील बाबू सहित पर्सनाली संपृक्त एवं तांको कहे यार किछि पब्लिकेशन गोटे गोटे कर दियंतु। आपण भाबुथिबे मु जने डाक्टर, मु रोगी आ मेडिसिन सहित रोग सहित संपृक्त, किंतु मो वृत्ति डाक्तरी हेले भी इतिहास टा मोर गोटे बैकबोन हिसाब रे गोटे स्टोरी रो मु एटा को निये। एवं गोटे विषय पढ़िला परे मोर जहाँ उत्कर्ष मन रे आसे मु सेटा लिखे। जहाँ इतिहास बही लिखा है मु सेटा लिखेनी। मो मन को जोटा आसे कपुड़ेन्द्र देव यही मानसिकतार, खारबेल यही मानसिकतार, अशोक यही मानसिकतार, कलिंगर मानसिकता या मु सेटा को लेकी मो लेखाटा लिखे। इवन आमर सत्य पट्टनायक आज जोगदेव बोली कही अमेरिका ब्लैक ईगल पब्लिशर, सी मोर तीनोटी बही से इंग्लिश रे आ केतोटी ओडिया बही छापिचंदी जोडा के अमेरिकन लाइब्रेरी रे भी उपलब्ध। मते खुशी लागे जे कलिंग विषय वस्तु अन्य माने पढुछंती एवं सेति पई मु मोर परिश्रम करी से गुडी को करिछि। आजिर विषयटी केमिति आसिला, मु मते पाइक सेतिर के इन्वॉल्व करले विश्वभारती मैडम। मोर सब्जेक्ट थिला आज कहिबा पई कलिंग उत्कल ओडिशा रे स्वास्थ्य सेवार विभिन्न दिख ए विषय मोर कहबार थिला, किंतु मैडम कहले केमती कोन जानिले के जानि मैडम को कहले आपण पाइक विषय कहबे। एक्चुअली मोर पाइक विषय संपृक्ति होउची जे मो जेजंकर जो पट्टा पाउती अछि मु पढिची। हम जाति लेखा हैची ओडो खंडायत आउ जो जगह रे मोर माँ मते जन्म करले सेटा गोटे पाइक मिन्हा जमी आमर थिला, जोटा निष्कर जमी। मु सेई भूमि रे पाद देइची। मु गाँव शुणिची जे चारि पुरुष पूर्वरु आमर जेज मैंने सब शगड़े नहीं कि पड़ोशी मकदम गाँव रे सबु जाक खंडा तलवार जहाँ थिला सबू सरेंडर कले, जोटा कि ब्रिटिश पाइक युद्ध पर जे जारी करथिले जे जिते पाइक गाँ अच्छी सबुठू से अस्त्र शस्त्र नहीं कि सबू खास मारले जमा कर। ये विषय मुझे शुणी तेणु पाइकों विषय मोर बहुत आग्रह अच्छी पढ़ापी। मु पढ़ी एवं एबे भी आज भी जोग देइथिबे कृपा सिंधु विश्वाल, सी गोटे बड़ बही लिखिं पाइक विद्रोह उपरे। से बहीटी संपूर्ण भाव में पढ़ी एवं पाइकों विषय जिते जहाँ फैक्ट अच्छी साउंड टी मोर बुद्धि रे मु करिछि। एठी ऐतिहासिक थिबे आमर बहुत प्रोफेसर किंबा ऐतिहासिक थिबे, किछिटा ता देहरे एपट सेपट थाई पारे, से माने दर्शाइबे सेटा। काना आमर
साधारण बुद्धि रे आमे एटा को लिखिछु। एठी जोग देइछंती भी मोर भाई नलिन रंजन महांती एवं बहुत ऐतिहासिक समस्त को सब श्रोता को एठी स्वागत करुछि एवं आम बर्तन विषय आरंभ करिबा। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शुभेंद्र बाबू नेक्स्ट स्लाइड टा देबे की? शुभेंद्र बाबू नेक्स्ट स्लाइड। शुभेंद्र बाबू नेक्स्ट स्लाइड रे हमर अछि जे ओडिशा गोटे सामरिक जाति एवं ये ओडिशार बैकबोन होची कलिंगर आम सामरिकता एवं आमर कलिंग उत्कल ओडिशा जहाँ अच्छी तार प्रोमिनेंस ये सामरिकता है आमर गोटे ओडिशार चिन्ह। नेक्स्ट वन प्लीज। तेणु इतिहास सतरे कलिंग विषय कह जाए जे कलिंगा नाम महारथा कलिंग माने महान योद्धा कलिंगा नाम महाचमुम कलिंगटा गोटे विराट सैन्य बाहिनी कलिंगा साहसिका कलिंगा साहसिका यहाँ बहुत पूर्व अच्छी चाणक्य समय कहीं कलिंगा साहसिका कह जाए ये साहसटा समुद्र रे हाथी मान को कंट्रोल करिवारे युद्ध रे प्राण विसर्जन करिवारे एते मृत्यु हेले भी एमाने सेतरे लागि थांती काम करूथांती तांगा साहस सेठी। नेक्स्ट वन प्लीज। आमर तीनोटी समर रे कलिंग योद्धा विषय रे देखिबा गोटे महाभारत युद्ध आ गोटे कलिंग युद्ध आ गोटे खारबेलंग दिग्विजय। महाभारत युद्ध रे आमर कलिंगर राजा सुतायुद्ध कलिंग सम्राट तांगा दुई पुत्र शाक्रदेव एवं भानुमतम सहित असंख्य पदातिक गजारोही अश्वारोही नहीं महाभारत युद्ध रे जोग देइथिले। कह जाए आउरी किछि कलिंग अन्य किछि कलिंग थिला आम मूल कलिंग छड़ा से माने भी जोग देइथिले ओड्र भी थिला जे कि पांडवों पक्ष रे जोग देइथिला। मूल सम्राट सुतायुद्ध कलिंग युद्ध रे जॉइन कला बेलू सी 2,180,000 हाथी गज सहित जॉइन करथिले एवं आनुपातिक सैन्य अश्वारोही नहीं जॉइन करथिले एवं सेमानक सहित तांकर पुत्र जने निषाद राज माने आमर सब आदिवासी सैन्यकर सी थिले राजा। आदिवासी माने आमर साधारणतः से माने सब आदिवासी सैन्य सेमानकर से राजा थिले बहुत आदिवासी सैन्य भी जॉइन करथिले। कलिंग युद्ध रे जोटा कि जहार कलिंग युद्धर रेकर्डटा एक्चुअली अच्छी कांदाहार रे जोटा लिखिछंती अशोक निजे लिखिछंती आम ओडिशा पाखरे नाही से एते लोक मारिले एते लोक बंदी कर नेले से जहा बढ़ई की लिखितांतो किंतु ता दिहरे बहुत गजारोही अश्वारोही आ ओडिशा रा बहुत आदिवासी सैन्य भी जॉइन करथिले जहा को आताभिका किंबा कोरापुट कलाहांडी रो कांतारवासी बोली कहा जाए। तेणु से बहुत आदिवासी सैन्य भी थिले आम सैन्य सहित। खारबेलंग दिग्विजय रे एटा तांकर चतुरंग सेनानी थिले अश्वारोही गजारोही रथारोही पदातिक ए सी 10म वर्ष रे 1 लाख सैन्य सहित भारत वर्ष अभियान करथिले। नेक्स्ट वन प्लीज। तेणु आमर युद्ध एवं बर्तमान आम समय सामरिक युग गुड़िकर समय ज्ञान नहीं मु कहि पारे महाभारत युग केते कंती 1100 ख्रीष्टपूर्व केते कंती 2500 कलिंग युद्ध 261 ख्रीष्टपूर्व खारबेलंग भारत अभियान 100 प्रथम ख्रीष्टाब्द हेले भी अनुमानिक 30 ख्रीष्टपूर्व गंग शासन लांगड़ा नरसिंह देव जो थिले गंग शासन रे चूड़गंग ठू आरंभ होई ये एटार 1000 रु 1433 लिखा है कि 1078 हम 1078 रु 1433 पर्यंत सूर्यवंशी गजपति कपिलेन्द्र देव पुरुषोत्तम देव एवं प्रताप रुद्र देव 1434 रु 1540 शेष स्वाधीन राजा मुकुंद देव
1569 रु 1568 पाइक विद्रोह 1817 रु 1826 एगुड़ी आम आम डिस्कशन भितर टच करि परिबा। नेक्स्ट वन प्लीज। पाइक शब्दर सृष्टि इतिहास सतरे कौन पाइक शब्द पाइक विद्रोह शब्द उद्भव ना आम बर्तमान देखा एटा कौटू आसी किंतु पाइकाना शब्द जे गोटे पाइकाना दिया जाए गोटे सैन्य को से शब्दटा गंग सामरिक बाहिनी ठारू ऑलमोस्ट एकादश शताब्दी आरंभ होईची एवं या माने होची जे जने सैन्य को किछि पाइकाना देले से युद्ध रे जोग देव एवं सेटा होची तार मूल्य भू पाइकाना देई ए राइजर राजा नाम मूल्य रे निजर सुदृढ़ दीर्घशायी सैन्य बाहिनी गढ़ी पारिछंती। इतिहास रे आमे देखू जे सैन्य बाहिनी की राजा को बहुत खर्च दे मेंटेन करिया को पड़े बहुत समय रे इत्ते मेंटेन करिया पड़े जे पारंतिनी देखो तोगल लोक गोटे जेते जगह तुर्कास की माने सैन्य आनी के भारत थिले एत्ते से माने टंका खर्च करंती सैन्य मानक पई से मानक बहुत से माने सेथि पई से माने बहुत टैक्स पकांती एवं जोटा लोक को असह्य हो आसे मरहटा लोक मैंने सेमती सैन्य मेंटेन करने एते करथिले जे जो समय सब बड़े दिया जाए जे चौथा कर दिया जाए माने चाषी जेतिकी रोजगार करिवो तार 1/4 टा टैक्स आकार रे दबो ताको चौथा कहंती किंतु सेमानक समय रे वन माने 6 अंश रे से माने नेले देढ़ा तार एमती सब सैन्य बाहिनी किंतु देखंतु ओडिसा रो राजा माने निजर भू पाइकाना दे किछि विशेष किछि पैसा से मानको मूल्य न दे कि गोटे टाइप रो अनपेड सोल्जर मेंटेन करूथिले एवं 700 वर्ष 800 वर्ष विराट राज्य मेंटेन करिसेंती जेतेबेले सारा भारत जेतेबेले जवन मानक द्वारा आक्रांत सेतेबेले गोटे राज्य सबुआडे मंदिर भांगी चुना करूछंती ए माने मंदिर गढ़ी तोली चलीछि ओडिसा रे जो समय रे लिंगराज मंदिर पुरी मंदिर कोणार्क मंदिर तयारी हेछि सेतेबेले भारतर सबुआडे मंदिर भंगा चलथिला। नेक्स्ट वन प्लीज। The word paika is derived English lexicon from padatika. Padatika ru paika aschi. During the war time, the paika used to serve as warriors, and during peace time, they used to take the role of agricultural producers. The paikas were divided into 3 ranks: प्रहरी माने जगुआड़, बाणुआ माने धनुर्धर, भेंकियाज माने खंडा वर्षा माने धरिकी ये युद्ध करिवे ठेंगा बाड़ी सब धरिकी। नेक्स्ट वन प्लीज। पूर्णचंद्र भाषा कोश पाइकर अर्थ सेमती विभिन्न आड़ू रेफर होईची आगे माने राजांकर सैन्य हेउथिले वर्तमान प्रहरी कार्य करंती प्राचीन ओडर माने समर कुशल जाति थिले ए माने पतित क्षत्रिय थिले दिस इज डेरिवेटिव टर्म नॉट एक्सेप्टेबल बाय अस युद्ध एमानक प्रधान व्यवसाय थिला गंगवंशर राजा माने ओडर मानक सैन्य श्रेणीभुक्त कले ओ ओडर मानक नामरु मुसलमान माने ए देश को ओडर देश बा ओडिशा नाम रे डाकिले एटा ठीक नै गंग और सूर्यवंशर राजा माने राजत्व बेले ओडर माने देशर नाना स्थान रे जागिरी पाई बास कले परे खोरधार भोईवंश राजत्व आरंभ रे माने अधिक संख्या रे खोरधा मध्य रे जागिरी पाई बास कले एई ओडर माने साधारणतः पदातिक सैन्य थिले उत्कलर अन्य जातिर लोक माने मध्य पदातिक होइछन्ती सुतरां समस्त पदातिक दल पाइक नाम रे परिचित एमाने खोरधारे बसती जागिरी जमी पाई चाष करथान मात्र युद्ध बेले डाकरा पाई युद्ध क्षेत्र रे उपस्थित होतिले अस्त्र शस्त्र बेदरे पाइक माने 3 श्रेणी रे विभक्त पहरी पाइक। नेक्स्ट वन प्लीज। बाणुआ पाइक ढेंकिया बा ढिंकिया पाइक धनुषर खंडा एमानक प्रधान अस्त्र राजांक आदेश अनुसार एमाने युद्ध करती पाइक मानक युद्ध परिषद मध्य समस्त मस्तक रे टोपी एवं शरीर रे सर्वांग व्याघ्र चर्म रे आवृत और हलदी तेल रे रंजित होतिला मस्तकर बड़ सिंदूर टोपा जोगे एमानक आकृति भीषण देखा जाउतिला ये सब गुड़िक से भी रेफर करके लिखिं तथापि आमर केते जण खंडायत बड़ माने लेखक एको एक्सेप्ट करंदिनी हले एटा टिके डेरिवेटिवली लिखा हिची माने पाइकटा आउरी उच्च स्तर रो लिखावा कथा। नेक्स्ट वन प्लीज। एटा गंग शासन रे सामरिकता ए जो चित्रटा देखुछंती एटा लांगुडा नरसिंह देव को चित्र एटा कोणार्क रो चित्र आपण देखिथिबे मार्क कर नथिबे देखंत राजा सब पोजीशन रे बसचंती एवं तांकर विभिन्न प्रकार प्रहरी विभिन्न जगह रे अछंती स्थायी सैन्यकर तांकर ना थिला एगुडा सब उल्लेखित चाट अस्थायी होचंती भट्ट ए जो चाट कोआ होची ए माने 20 वर्ष टू 40 वर्ष ए भाट माने से माने भट्ट माने से माने सब बडे सैन्य बाहिनी केवल डकरा हेले आसीबे जागिरी पाइथिबे चाट माने दरमा पांती यांकर थिला गंग बाहिनी रे हस्ती बाहिनी थिला अश्व बाहिनी थिला रथ बाहिनी थिला
ଗଙ୍ଗ ଅଭିଲେଖରେ ଏଇ ଟାଇଟଲ ଗୁଡା ଅଛି। ସେନାନୀ, ସେନାପତି, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷେଶ୍ୱର, ଛାମୁପତି, ଦଳପତି, ବାହିନୀପତି। ଏ ସମୟରେ ସାମରିକତା ପାଇଁ ସବୁ ଜାତିର ପ୍ରବେଶ ଥିଲା। ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ବାହିନୀପତି, ଦଳପତି ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ବି ଲାଙ୍ଗୁଡା ନରସିଂହଦେବଙ୍କର ଜଣେ ଜ୍ୱାଇଁ ଯିଏକି ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତରରେ ବଙ୍ଗଦେଶରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସାବତରା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ସାମନ୍ତରା ହେଇଥିବ ଯାଜପୁରର, ତା ବି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ଶତକରେ ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ଥିଲେ ପାଇକ ବା ପଦାତିକ। ପାଇକ ପଦାତିକ ଗଜାରହସ୍ୟରେ ଏ ନାଁ ଗୁଡିକ ସେ ସମୟରୁ ଅଛି। ତାମାନେ ଏଗୁଡିକ 1434 ମସିହା ପରଠାରୁ ଏ ନାଁ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ପଦାତିକ ପାଇକ ନାହିଁ। ଏ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଉଟା 1817 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୁହେଁ, ଏଇଟା 1434 ମସିହାରୁ ରହିଛି। ପଦାତିକ ବାହିନୀରେ ଥିଲା ଇତିକାର ବା ବର୍ଚ୍ଛାଧାରୀ, ଫାଡିକାର ବା ଖଣ୍ଡାଧାରୀ, ଧାନୁକି ଧନୁର୍ଦ୍ଧର, ସେନାନାଥ ବା ସେନା ନରେନ୍ଦ୍ର, ବାହିନୀପତି, ପାଇକରାୟ, ଦଳବେହେରା, ନାୟକ, ଗଡନାୟକ, ରାଉତରାୟ, ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର, ମାଝୀ। 70 ଜଣ ପାଇକ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଜଣ ଭୂଇଁଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କୁହାଯାଉଥିଲା। 70 ଭୂଇଁଆରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଥିଲା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜର ଡ୍ୟୁଟେଟ ଏଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସୁନ୍ଦର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଓଡ଼ିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତିଙ୍କର ଥିଲା। ପାଇକ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଉପାଧି ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଉପାଧି ଅଛି। ସେନାପତି, ଛାମୁପତି, ଚମ୍ପତି। ଛାମୁପତି ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଚମ୍ପତି। ରାଉତରାୟ ଟାଇଟେଲଟା ଅଶ୍ୱାରୋହୀ। ରାଉତରାୟ ମାନେ ସେମାନେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ। ସାହାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଗଜାରୋହୀ। ଦଣ୍ଡପାଟ, ଦଣ୍ଡସେନା, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ କବାଟ। ଏ ତିନିଟା କବାଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସାମନ୍ତରାୟ, ବିଦ୍ୟାଧର, ଭ୍ରମରବର, ହରିଚନ୍ଦନ, ଜଗଦେବ, ମର୍ଦ୍ଦରାଜ, ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। राय सिंह, मान सिंह, बलियार सिंह, पहाड़ सिंह, गुमान सिंह, नायक, पटनायक, गडनायक, पात्र, महापात्र, बेहेरा, दलबेहेरा, जेना, बड़जेना, विश्वाल, प्रधान, सामंत, राउत, खुंटिया, परिजा, पढ़ियारी, दंडपाणी, स्वाई, डियाबाग। नेक्स्ट वन प्लीज। लेखक कृपासिंधु विश्वाल अସୁମାରୀ ପାଇକ ସାଙ୍ଗିଆ ଗାଁ। ପାଇକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମର ନାମ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗିଆ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସୁଖ୍ୟାତ ଲେଖକ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1817 ये जो बहीटा 2022 रे प्रकाशित से पुस्तकटीर केते गुडे पृष्ठारे ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଇକପଡା, ହରିଚନ୍ଦନପୁର, ପାଇକରାପୁର, ରାଉତରାୟପୁର, ସୁନ୍ଦରାପାଟଣା, ବଳିଆର ସିଂହପୁର, ରଣସିଂହପୁର, ସୁଆଳ ସିଂହପୁର, ମଙ୍ଗରାଜପୁର, ଜେନାପୁର, ସ୍ୱାଇଁଖଣ୍ଡା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଗାଁଟିରେ ବି 90% ଖଣ୍ଡାୟତ ବାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଟା ଗାଁ ନାଁ କହିବି ଯୋଉଥିରେ କି ମୋର ଦ୍ୟାନ 10 ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଟାଇଟଲ ଅଛି। ଏମ୍ସ ହୋଇଥିବା ଗାଁ ସିଜୁଆରେ ମିନିମମ୍ 10ଟି ପାଇକରାୟ, ଗୁମାନ ସିଂ, ବିଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡାୟତ ଏଇ ନାଁ ଗୁଡିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ଧାରୁଆ। ଅନ୍ଧାରୁଆରେ 20ଟି ଟାଇଟଲ ମିନିମମ୍ ଥିବ। ଖଣ୍ଡଗିରି ପଛପଟେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଚନ୍ଦକା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ସ୍ପେଶାଲ ଟାଇଟଲ ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ଡିଆଁ ବାଘ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ତମ ନାଁ କାହିଁ ଡିଆଁ ବାଘ ହେଇଛି? ନା ଆଜ୍ଞା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି କାମ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜା ଆମକୁ ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। ଆହୁରି ବି ଲେଖକ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଅନେକ ନାଁ ଅଛି। ବାଘ, ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର, ଦୌବାରିକ, ଗଙ୍ଗସିଂହା, ମହାରଥୀ, ମହାରଥା, ମଲ୍ଲ, ମଙ୍ଗରାଜ, ନାୟକ, ପ୍ରହରାଜ। ଆପଣ ମାନେ ଏ ନାଁ ଶୁଣିକି ବୋର ହଉଥିବେ। ଆଉ 30ଟି ଟାଇଟଲ ଅଛି। ମୁଁ ପଢୁନି ମୋ ଖାତାରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଗୁଡିକ ଲେଖିପାରିନି। ଗୋଟେ ବିରାଟ ଚିଠା କରି କିମ୍ବା ଜଣେ ଗବେଷକ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ମହାନଦୀର ଲହଡି ଗଣିବେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡିଆ ପାଇକ ବଂଶର ସାଙ୍ଗିଆ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ସିଏ ଲହଡି ପଛେ ଗଣିଦେବେ, ଆମ ପାଇକ ଠିକରେ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଳରେ ଲେଖୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ଚଷା ପାଇକ ମାନେ ବାଦ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। ମୋ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ଜଣାଶୁଣାରେ ଅନେକ ଖଣ୍ଡାୟତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଇ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ଯଥା ଗୋଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ଗାଁ, ତା ନାଁ ଡମଣଭୂଇଁ। 300 ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଘର ପରି ଚଳନ୍ତି। ବର୍ଷକରେ 365 ଦିନ ଛୁତିକିଆ କି ମୃତ୍ତିକିଆ। ତାଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ଭୋଳ ସାଙ୍ଗିଆର ଗାଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଘର। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗିଆ ବସ୍ତିଆ ପୁରାତନ ଓଡିଆ ଗାଁର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧିବାସୀ ଓ ଖଣ୍ଡାୟତ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ। ସେମିତି ସାହୁ ସାଙ୍ଗିଆ, ଅନେକ ବୈଶ୍ୟ ସାହୁ ବୋଲି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡକ୍ଟର ଆଦିକାନ୍ତ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ଖଣ୍ଡା ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଣ୍ଟି ଖଣ୍ଡାୟତ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗିଆ ସେମିତି ଖଣ୍ଡାୟତିଆ। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ସେ କରଣ ଟାଇଟିଲ, ମୋ ସହଧର୍ମୀଙ୍କ ଟାଇଟିଲ ଏଇଟା। ମୋର ଜଣେ ସଡୁ କହିଲେ ଯେ ଗୁପ୍ତରେ
କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ଟିକେ ଆପଣ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ତ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଜାଣିବେ ସେ ମହାନ୍ତି କରଣ ନା ଖଣ୍ଡାୟତ। ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଜାଣିଲି ଯେ 75% ହଉଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରର ମହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖଣ୍ଡାୟତ, କିଛି ଅଛନ୍ତି କରଣ। ଆମର ଏ 4 ବୈଦିକ ଜାତି ସମସ୍ତେ ପାଇକ ହେଇପାରିବେ, ଆମେ ଏଇ ଖଣ୍ଡାୟତରେ 1000 ପ୍ରକାର ଭେଦ କାହିଁ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। ପାଇକ ଶବ୍ଦର ବିସ୍ତୃତି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ କି? ପାଇକ ଶବ୍ଦଟି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ କି? ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ହେଁ ଅତୀତର ବିଶାଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆହୁରି ବି ସୁଦୂର ବିହାର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପାଇକମାନେ ଅତୀତରେ ଯୋଦ୍ଧା ମାର୍ଶାଲ ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯୋଦ୍ଧା ଖଣ୍ଡାୟତ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବା ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜାତି ବା ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ପାଇକ କୁହାଯାଏ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତିଭେଦ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସାମରିକ କୃତିତ୍ୱ ବଳରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। କାରଣ ମୁଁ କହିବି 2ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଯେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଲୋକ ପାଇକ ସେନାପତି ଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜଣେ ମୁସଲମାନ ସେନାପତି କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କୁ ସୀମାଦ୍ରି ବା ସୀମାଚଳରେ ଏମିତି ଧନୁଶରରେ ତାଙ୍କୁ ଘାଇଲା କଲେ ଯେ ସେ ସେଇଠୁ ଆଉ ଭିତରକୁ କଳିଙ୍ଗ ପାଟନାକୁ ଆଉ ଆସିଲେନି, ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲେ, ଆଉ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କଲେନି। ସେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯିଏ ଜଏନ କଲା, ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାମରିକତାରେ ଆମେ ସମର୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମରିକତାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। ଏତେ ସଂଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଏଗୁଡିକ ସାମରିକତାର ଅଭିଲେଖ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାୟକ ଟାଇଟଲ ଅଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ରାଣା ଆଉ ଚୌହାନ ଆଉ ସିସୋଡିଆ, ଏମିତି ବହୁତ ଟାଇଟଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧା ରାତି। ସେମିତି ବି ସିଂହଳରେ ବି ବହୁତ ଜାତି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ସୂତ୍ରଧର ଖାଆନ୍ତି, ଜିତିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ଗଜପତି ବା ସାମନ୍ତ ରାଜା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ପାଇକ ଭେଙ୍କିଆ ଖଣ୍ଡା ଚାଳକ ଯୁଦ୍ଧ ପଡିଆରେ ଏମିତି ଆଖି ବୁଜି ଆସୁଚାଳନା କରନ୍ତି, ରାଜା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଆମାଗ ଉପାଧିରେ ଉପାଧି ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ଦିଗରେ ସୀମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରହରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବ ଦିଗ ସମୁଦ୍ର, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଜଗୁଆଳ ବା ସୀମା ରକ୍ଷୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଅନେକ ପଶ୍ଚିମ କବାଟ, ଉତ୍ତର କବାଟ, ଦକ୍ଷିଣ କବାଟ ଟାଇଟଲ ଅଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବ କବାଟ ଖୋଜିଛି, ପାଇନି। ମୋର ମତାମତ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ସମୁଦ୍ର, ଆମର ପ୍ରହରୀ ସେ ଦିଗରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ସଂଜ୍ଞା ବି ଅଛି ଯାହାକି ରାଜା, ସାମନ୍ତ ରାଜା କି ସେନାପତିଙ୍କର ଐତିହ୍ୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ବିରାଟ ବିରାଟ ଟାଇଟଲ ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲେ ବି ଯଦି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଲେଖକ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ ବା ଉଦାହରଣ ଦେବେ, ତାହା ଆମ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ ଉପାଦାନ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। এই ଘଟଣାଟା 1244 ମସିହାର ଆଖି ଦେଖା ଘଟଣା। ଲାଙ୍ଗୁଡା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଖଣ୍ଡାୟତ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି। ଏ ଖଣ୍ଡାୟତ ନାଁ ବି ମେନସନ ହେଇଛି। ଲେଖକ ଜଣେ ଯବନ ପତ୍ରକାର ମୁସଲମାନ, ତାଙ୍କ ନାମ ମିନ୍ହାସ ଇ ସିରାଜ ଜଜୁନି, ପତ୍ରିକାର ନାମ ତବାକତ ଇ ନସିରୀ। ଏମିତି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଏଥେନ୍ସ ଓ ସ୍ପାର୍ଟା ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1190ରେ ଟ୍ରୋଜାନ ହର୍ସ ନାମରେ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏଇ ଖଣ୍ଡାୟତ, କଳିଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡାୟତ ମାନେ କଣ ଟ୍ରୋଜାନ ହର୍ସ ପଦ୍ଧତି ଜାଣିଥିଲେ? କାଟାସିନ ବା କଣ୍ଟାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିବା ମୁସଲମାନ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧଳା ହାତୀ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଫଗାନ ମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡେଇ ଆସିଲେ, ଭାବିଲେ 200 ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ୍ଟାଇର ଆଖୁ କିଆରି ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଖଣ୍ଡାୟତ ସେମାନଙ୍କୁ କରାୟତ କରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ଘଟିଲା। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। ତୁଘ୍ରିଲ ତୁଘାନ ଖାଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବି ତାଙ୍କୁ ଆସି ଅଟକେଇ ପାରିଲାନି। এইটা ଗୋଟେ ଟ୍ରୋଜାନ ହର୍ସ ପଦ୍ଧତି, এইটা ହଉଛି ଗୋଟେ ପାଇକ କୌଶଳ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। ଏଇଟା ଆମ ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ସେମିତି ଏଗୁଡା ଲାଙ୍ଗୁଡା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର। ଆମେ ଏଇ କୋଣାର୍କରେ ଦେଖିବା ଯେ କେତେ ବଳ ସିଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସିଂହ ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ହାତୀ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଧରିଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। ଲାଙ୍ଗୁଡା ନରସିଂହଙ୍କର ସମର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ର। ଏଗୁଡିକ ସବୁ କୋଣାର୍କର ଚିତ୍ରରୁ ମୁଁ ସବୁ ଆଣିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଇମେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ସେ ଦେହରୁ ମୁଁ କୋଣାର୍କର ଏତିକି ଚିତ୍ର ବାଛିଛି ଯୋଉଗୁଡା କି ଆମର ରେଫର କରିହବ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। ଲାଙ୍ଗୁଡା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ସେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଯୋଉଟା କି ଆମର
हाथी एवं विभिन्न समर चित्र सब रही। नेक्स्ट वन एटा देखंतु केमती अश्वारोही मानक सम्मान दिया होची दी जन नर्तकी सम्मानित करूछंती एपटे भी जने अश्वारोही। नेक्स्ट वन एटा भी सेया विभिन्न युद्ध चित्र। नेक्स्ट वन पाइक खेदा बोली गोटे बही अछि गोटे कन्हाई चंपती राय लिखिछंती ए बहीटी लेखा समय हेई पारे 1622 रु 1624। एतरे गोटे इंपोर्टेंट पद अछि जोतरे हम ओडिशा नामकरण रो इतिहास बताए कलिंग रु ओडिशा हला। एतरे गजपति कपिलेन्द्र लिखिछंती आम ओडिशा राज्यर लुण कौड़ी मूल्य रे राज्य छाडिली छाडिली टैक्स पकेइयोनी ओडिशा शब्दटा एठी प्रथम यूज करा हेछि। आम राज्यर शक्तिशाली गंगवंशर नरसिंह तामर फल करे समर कौशल समग्र भारत वर्ष को मुग्ध करिछि। समर कौशल पाइक समर कौशल से नरसिंह बेल को लिखाई। एथिरे प्रताप रुद्र 16 शताब्दी गोटे सामरिक ग्रंथर उदाहरण जहीं दर्शित होछि। बहीटी 16 शताब्दी एतरे बेसी प्रताप रुद्र समय लिखाई। धनुर्वेदाधिकार सैन्य संग्रह विधि चाप प्रमाण निषेध युद्धगति अश्वारोही गजारोही विषय विशद भाव में लिखाई अति पुरातन बही। नेक्स्ट वन प्लीज। द्वितीय उल्लेख आम प्रथम उल्लेख देखिले जे काटासीन युद्ध। द्वितीय उल्लेख एठी देवरकोंडा रे आखि पिछुड़ा के केमती माने कपिलेन्द्र देव देखै दैछंती जे कलिंग पाइक कोन करि पारे। ओडिशा रे थाई कपिलेन्द्र खबर पाइले दाक्षिणात्य रे गोटे राज्य जने राजा एक्चुअली दाक्षिणात्य रे कपिलेन्द्र गोटे एमती करथिले तांकर कृष्णा नदी कूले कि गोदावरी कूले गोटे दमकल भलिया टीम थिला 700 हाथी केते अश्वारोही 2000 सैन्य। जो राजा विपद रे पड़ी साहाय्य मागिबो तुरंत साहाय्य करिवे आ से राज्यटा पराधीन हबो एमती दाक्षिणात्यटा से माने पूरा करथिले। तेणु सेमती गोटे राज्य थिला जे हिंदू राज्य से हिंदू राज्यटी काकतीय राज्य सी थरे विपद रे पड़ला ताकू माने सी मुसलमान को द्वारा आक्रमण सम्मुखीन हला। सी देखला जे बाट नाही तेणु सी देवरकोंडा एटा होची हमर तेलंगाना रो से जेतेबेले देखिले जे मुसलमान सैन्य उत्तर रु तांको आक्रमण करूछंती कारण तांकर थिला किछि गंडगोल रे सी साहाय्य करथिले विजयनगरम बहुत किंतु ये हमर कपिलेन्द्र देवकर थिला राग बाहामनी से मुसलमान मान विरुद्ध कहीं से बहुत हिंदू नहीं बिकी दौले आरब रे माने दास हिसाब रे कृतदास भाव में बिकी दौले। तेणु संजर खां बोली जने सेनापति थिला ये चाहि बसथिले गोटे चांस आसला परे जेतेबेले आक्रमण करले से बेलामा राज्य को बेलामा लिंगा तांकर चीफ सी गोटे खबर पठे देले कपिलेन्द्र को मटे साहाय्य करंतु। बाहामनी देखिले जे ये साहाय्य कले कपिलेन्द्र साहाय्य करिवेनी केबे कले 7 दिन 15 दिन लागिवो से तुरंत आक्रमण करिकी हजार हजार सैन्य आसी आक्रमण करिया भितरे कपिलेन्द्र 2 दिन में पहुंची गले। एमिति भागरे पहुंचले जे से सामना सामने हेला बळे पछपटु तांकर पहुंचले एवं तांकर सब बाहामनी सैन्य 5-6 हजार धूलिसात हे गले। एइटा मुसलमान लेखक एइटा को विश्वास न करिकी से लेखंती जे कपिलेन्द्र 2 लाख हाथी थिले। 2 लाख हाथी कोन संभव हमर तो अति बड़ चंद्रगुप्त मौर्यंकर 9000 हाथी थिले। एमती से केते लक्ष्य सैन्य थिले माने ए जो मुक्ताहात संख्या देखि से आकलन करंती कपिलेन्द्र देवकर माने आखि पिछुला से देवरकोंडा रे जहा घटाइले माने एइटा गोटे पाइक मानकर सामर्थ्य। नेक्स्ट वन प्लीज। देवरकोंडार क्षिप्रतम ओडिया पाइक 1458 मसिया रे एई सब जिंस घटिची। इटा होची गोटे पाइक मानकर गोटे क्रेडिट। थर्ड वन प्लीज। नेक्स्ट वन प्लीज। तृतीय उल्लेख पाइक मानकर चरित्र प्रीवियस वन पाइक मानकर स्वभाव और प्रकृति होची कृष्णदेव राय जेतेबेले प्रताप रुद्र आ कृष्णदेव राय से माने ताकर संपर्कीय काना प्रताप रुद्रंकर मामुघर होची जे प्रताप रुद्रंकर मामुघर पुरुषोत्तम देव कांची विजय करी विवाह हेतिले। तेणु तांकर कांची रे तांका मामुघर होची विजयनगर तांका भितर संपर्क थिले भी जेतेबेले कृष्णदेव राय हेले ताको ओडिशा तांको दासी पुत्र कहे किंतु सी गजपति मान्य दियंती बेस मान्य दियंती किंतु याडे
ମାନେ ଗୁପ୍ତଚର ଖଞ୍ଜିକି ଦେଖନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହଉଛି। ବହୁତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଲୋକଙ୍କର ଉପଦେଶ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଆଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହିତୈଷୀ ଟିମା ରାଜୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତଚର ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇକି ଏଇ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଆଉ ପାତ୍ର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚର ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ସକାଳୁ ଉଠି 16 ମାଇଲ ଚାଲନ୍ତି, 16 ମାଇଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କର 16 ଜଣ ପାତ୍ର ନେଇଥାନ୍ତି ସାଥିରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାରବାଟୀରେ ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିମ୍ନାସିୟମ ଅଛି। ସେ ଜିମ୍ନାସିୟମ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେମିତି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଇଦର ଗଡ ନର ଡେମନ, ଦେବତା କିମ୍ବା ଅସୁର ସେମିତି କରିପାରିବେନି ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆରୁମି ମତ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଅଛି, ଏତେ ବଡ ଖଣ୍ଡା ଯେ ସେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ହାଣିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ହାଣିଦେବେ। ସେ ଏମିତି କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଅତିରଞ୍ଜିତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଇକ ମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍। ପାଇକ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ଚରିତ୍ର ହଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଓ ଚରିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଦେଶଭକ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତ, ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂଗତି ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର। ସେମାନଙ୍କର ସୁରତ୍ୱ ଓ ସାହସ ଅପରିସୀମ, ଏଇଟା ବଂଶଗତ। ପ୍ରତି ପାଇକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧର୍ମରେ ପ୍ଲାବିତ। ପାଇକ ମାନଙ୍କ ନୈତିକ ଚରିତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଅକଳ୍ପନୀୟ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇକ ଧର୍ମ। ନିଜେ କର୍ମତତ୍ପର, ବିଶ୍ୱାସୀ। ଦେଶ, ଜାତି ଓ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରନ୍ତି। ନିଜର ସମାଜ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ, ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଏତେ ବଡ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏତେ ବଡ ଓଡ଼ିଶା, ବିଶାଳ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କଲେ। ତା ଭିତରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ଯବନ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜୟନଗର ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଥିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆନ ଗୋଲାବାର, ଓଡ଼ିଆନ ଗୋଲା ଭାଇ। ଓଡ଼ିଆନ ଗୋଲା ଭାଇ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି କରୁନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଗୁଡାକ ସବୁ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ହଉନି, ଇଏ ହଉନି, ଏସବୁ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଏଗୁଡା ମିଛ କଥା। କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ନାତି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଧି କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଗୋଟିକ ଜିନିଷ ଛଡା ମୁଁ ଗଜପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଢିବାକୁ ପାଇନି। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚରିତ୍ରଗତ ଦୋଷ କିଛି ମୁଁ ପାଇନି। ଏବଂ ମତେ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦଖଲ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, କୋଣ୍ଡାଭିଡୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ପାଣି ପାଇଲେନି, ମଲେ ପଛେ ଆଙ୍କଠୁ ପାଣି ନେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ମାନେ ମାନେ ଏତେ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସତର୍କ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେନି। 7 ମାସ 8 ମାସ ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ପାଣି ନ ପାଇ ପଛେ ସେମାନେ ମରିଗଲେ, ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେନି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। ସାମରିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କୁଆଡୁ ପାଆନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଯୁଦ୍ଧର ଧାର୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧପୂତତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ବି ପାଇକ ବାହିନୀ ଗଠନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସର୍ବାପେକ୍ଷା ପୁଣ୍ୟତମ ମରଣ, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି। ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତର ସଭା ପର୍ବରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ପାଇକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରକ୍ଷକ ବୋଲି ବାହାଦୁରୀ ସମ୍ମାନ। ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ଆସେ, ପାଇକ ହିଁ ରକ୍ଷକ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଗିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେହି ଟଚ କରିପାରିଲେନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକର ବୀର ରକ୍ତ ତାଜା ହେଇ ରହିଲା। ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ରଖିବେ, ସେ ମୋମେଣ୍ଟରୁ ପାଇକ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଲା। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। ସାରଳା ଦାସ କଣ ଜଣେ ପାଇକ ଥିଲେ କି? ହଁ, ସାରଳା ଦାସ ସତରେ ସାରଳା ଦାସ ଜଣେ ପାଇକ ଥିଲେ। ଗଜପତି ସେନାବାହିନୀର ଜଣେ ପଦାତିକ ଥିଲେ, ନହେଲେ ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ କିପରି ଜାଣନ୍ତେ? ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହନ୍ତାକାରୀ ଦଳ, ସେନା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ଦଳ ଆଗରୁ ସିଏ ଯିବ। ତାପରେ ଆଗୁଆଣୀ ଥାଟ ପାଇଲଟ ପାର୍ଟି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଦଳ, ତାପରେ ପ୍ରଧାନ ଦଳ, ମୁଖ୍ୟ ସେନା ଦଳ ଗଜ, ଅଶ୍ଵ, ଧନୁଷର ପଦାତିକ ଧରିକି ଯିବେ। ପଛୁଆଣୀ ଦଳ ରାଜା ଆଉ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅଙ୍ଗରତୀ ଦଳ। ପରିଦଣ୍ଡ ଦଳ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଦେଲେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରି ମୁଖ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ପଠାଇବା, ଏମାନଙ୍କର କାମ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ।
ସାରଳା ଦାସ ଆଉ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସେନା ଦଳର ପତାକା, ଧଳା କି ଗେରୁ, ରଣଗୀତ ପାଇଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ ସରଞ୍ଜାମ, ଧନୁଷର ତୃଣ, ଅସି ପରିଘା ଆଦି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ପାଇକ ପରି ଶତ୍ରୁର ଫାଟକ କିପରି ତାଡ଼ିବ ତା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନା ମହାଭାରତର, ଚିତ୍ରପଟ ଓଡିଶାର ଆଉ ପାଇକର। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁଗୁଡାକ ମହାଭାରତକୁ ଓଡିଶାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହିମାଳୟକୁ କପିଳାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଙ୍ଗାକୁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବୈତରଣୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଓଡିଶାର ସେ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ତା ଦେହରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ପାଇକ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। ପାଇକ ମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ପାରଙ୍ଗମତା, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯବନ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 700 ବର୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକରେ ଫରଫର ପତାକା ଉଡାଇ ଆସିଛି। ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁର୍କ, ଆଫଗାନ, ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ମୁସଲମାନ କରାୟତ୍ତ ହେଉଥିଲା, ମନ୍ଦିର ମାଟିରେ ମିଶୁଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ ଓଡିଶା ଉତ୍କଳ ନାମକ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ତୋଳି ଉତ୍କଳକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ଦେଶ ଭାବରେ 1568 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିପାରିଥିଲେ। ଆମର ପଡୋଶୀ ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରଥମରୁ ତୁର୍କ ଆଫଗାନ କବଳିତ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଭାତ ମୁଖାର୍ଜୀ କହନ୍ତି, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣକୁ ନ ଯାଇ ଯଦି ଉତ୍ତରକୁ ଗତି କରିଥାନ୍ତେ ଭାରତର ଇତିହାସ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଖଡା, ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାୟତ କୁହାଯାଏ। କ୍ଷେତ୍ର ଆୟତେ ଇତି କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଖଣ୍ଡାକୁ ଯିଏ ଆୟତ କରି ନିଜ ବାହୁବଳରେ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କବଳିତ କରେ ସେ ଖଣ୍ଡାୟତ। ଖଣ୍ଡାୟତ ହିଁ ପାଇକ। ପାଇକ ସମରାଭ୍ୟାସ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର ଖେଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା, ଆକ୍ରମଣ, ବ୍ୟୂହ ରଚନା, ବ୍ୟୂହଭେଦ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କହ୍ନଇ ଚପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇକ ଖେଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ପୁସ୍ତକଟିରେ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ତାଲିମ, ନିଯୁକ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ସାମରିକ ବାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍। ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇକ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଅଭ୍ୟାସଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଆଖଡା ଘର ବା ଖଟେଇକ ଘର ଅଛି। ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ, ଅଶ୍ଵ ସହ ଶତ୍ରୁକୁ ଦମନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅରୁମି ମତଖଣ୍ଡମ, ଓଜନଦାର ଖଣ୍ଡା ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କଲା, ଯିଏକି କଦଳୀ ଗଛ ଭଳିଆ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛକୁ ହାଣିବେ। ତେନ୍ତୁଳି ଗଛଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଚମଡା, କଟିବନି। ଗଜପତିଙ୍କର 16 ଜଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିପରି ସାହସିକତା ପରିଚୟ ଏବଂ ଗଙ୍ଗ ଗଜପତି ସମୟର ପାଇକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁମାନ ସାଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। ଖଟେଇକ ଗୃହରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। 20 ରୁ 40 ବର୍ଷ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ବୟସ ସୀମା। 40 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ସାମରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ଭାଟ ସେନା ମାନେ, ଚାଟ ସେନା ମାନେ, ସେଠି ଏଠି ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି। ଚାଟ ସେନା ମାନେ ନିୟମିତ ସେନା, ଭାଟ ସେନା ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ନିଯୁକ୍ତ। ସେମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ, ନିଷ୍କର ଜମି ପାଇଥାନ୍ତି। এইটা ମୋର ଲେଖାଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ କୁସ୍ତି କସରତ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ସୈନିକ ମଜଦୁର ଥାନ୍ତି। ଓଡିଆ ପାଇକ ଶରୀର ଦେଖିଲେ ଶତ୍ରୁର ଛନକା ପଶିଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ହୁଏ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେଇଛି, ମରୁଡି ପଡୁଛି, ଲୋକ ସରୁ କ୍ଷୀଣ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଅଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଓଡିଶାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଥିଲା ଗଜପତି ଶାସନରେ, ଲୋକମାନେ ବେଶ ତନ୍ଦୁରସ୍ତ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। ପାଇକ ଚାଲ। ପାଇକ ମାନଙ୍କ ଚାଲିଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲି ଚାଲନ୍ତି। ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯୁଦ୍ଧରେ କି ଚାଲି ଚାଲିବେ। କେତେବେଳେ ପଶୁରାମ ଚାଲି, କେତେବେଳେ ବାଘ ଭେଳିକି, କେତେବେଳେ ସିଂହ ଚାଲି, ବକ ଚାଲି, ଠିଆ ପୁଚି, ମାଙ୍କଡ ଚାଲି, ଗାଈ ଛନ୍ଦଣୀ, ଏକପାଦିଆ, ଘୋଡା ଟାପୁଆ, ବିଜୁଳି ବେଗ, ଛେଳି ଆଣ୍ଠୁଆ, ଢିଙ୍କି କୁଟା, ବେଙ୍ଗ ଚାଲି, ହଂସପାଦିଆ, ଓଲଟ ମୟୂର, ଖପ୍ତା ବୁଲା, ବଗ ଢୁକୁଆ, 64 ଚାଲି ଅଛି। ଷଣ୍ଢ ଲଢେଇ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଛନଛନିଆ ପା, ଏସବୁ ପାଇକ ଚାଲି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ପ୍ଲିଜ। ଏମିତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫଡି, ସାନ ଧପଡ, ଚାରିବାଡିଆ, ଧରା, କୁରୁବା, ଓରା, ପେଟିହଣା, ମାନଚଉତ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯୋଉମାନେ ସେଗୁଡା କି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍। ମାନ ଦିଆ, କର ଭଁର, 11 ବାଡିଆ, ଦଣ୍ଡ ବୈଠକ। ଦଣ୍ଡ ବୈଠକ ବି କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ସୌକିଆ, ଲହଡିଆ, ରାତିବାଡିଆ, ଭୂଇଁ ଘର ବିଦ୍ୟା। ପଟା ଖେଳ 16 ପ୍ରକାରର ଅଛି। ପଟା ଖେଳ ମାନେ ବାଡି ବୁଲେଇ ଖେଳିବେ। ପସର ବାଡିଆ, ଲାଠି ଖେଳ, ଢାଲ ତରବାରୀ ଖେଳ, ବନାତି ହଉଛି ଏକ ଅଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍। ପାଇକ କ୍ରୀଡା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ପୁରାତନ ଓଜନ ଉଠା କୌଶଳ, ପ୍ରାଚୀନ ପିରାମିଡ, ଓରିଆ ପାଇକର କୁହାଟ, ବିଭିନ୍ନ କୁହାଟ ସେମାନେ ମାରିବେ। କୁ କୁ କୁ, ହୁ ହୁ, ହା ହା। ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା, ହାଡି ବାଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଙ୍ଗୁ କାହାଳି, ମହୁରୀ, ମାର୍ଦଳ, ସାମରିକ ନୃତ୍ୟ, ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ରଣପା। ପାଇକ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର, ଯେମିତି ଆମର ପୁରୀରେ
अच्छी पंडा मान बोली सेमती पाइक मान अलग बोली अच्छी व्यूह रचना से जलंधर व्यूह करेंगे शकट व्यूह करेंगे जहाँ को शत्रु भेद कर चिकित्सा व्यवस्था भी से अच्छी नेक्स्ट वन प्लीज पाइक सेनार संगीत मूर्छना विभिन्न रणवाद्य एगुड़िक सब रणवाद्य एगुड़िक दुंदुभी समर वाद्य दुंदुभी हूँ माने जोटा रणवाद्य बाजे दुंदुभी कहती नेक्स्ट वन पाइक सेनार अस्त्र शस्त्र उत्कल पाइक सेना बहु निजस्व प्राकृतिक अस्त्र शस्त्र व्यवहार करुला कटारी भाली मुख काउतुंडी बाघ नखिया खंडा छुरी ब्रजनाथ बड़जेना समर तरंग में बहुत गुड़े वर्णना अच्छी कुंत गुप्ती फारसा कंकारी तरबारी फिरिंगी कली भारत पुस्तक खलिकोट युद्ध बलराम दास दांडी रामायण पाइक खेदा रतिपुर कटक एगुड़ा बहुत आमर स्थानीय अस्त्र शस्त्र अच्छी उत्कड़िया भेदरे अस्त्र भेदरे उत्कड़िया पाइक खड़गधारी हो पारे धनुर्बाणधारी हो पारे भालुकुंतधारी हो पारे नलठुंकाधारी हो पारे नेक्स्ट वन आत्मरक्षा विभिन्न अस्त्र अच्छी गंडा कैंच चर्म प्रस्तुत शरीर आच्छादन शिरस्त्राण कंठस्त्राण आंठुपी कुंथा भारभण पद ढांकुणी पेटी हस्तिकर्म अनेक जंत्र प्रयोग रही सबु दिग को सर निक्षेपकारी विराट सर दूर को निक्षेप दुर्गर शीर्ष सर निक्षेप व्यवस्था विश्वासघाती संघाती जनक पर्यनक नेक्स्ट वन पाइक सेनार अस्त्र एवं पताका एमती विभिन्न पताका अच्छी विभिन्न इंडिकेशन अच्छी एवं सब गुड़िक अस्त्र शस्त्र रही नेक्स्ट वन ये सब विभिन्न पाइक मान धारुआ अस्त्र विभिन्न प्रकार खंडा विभिन्न प्रकार फारसा विभिन्न प्रकार भाली एवं ये जो पाइक देखते कैप्सूल भितर वारियर आम जमी देखे एस्ट्रोनॉट को ये शिरस्त्राण आरंभ करके पाद पर्यंत ये जने पाइक तांकर सबू प्रतिरक्षा जंत्रपाति सहित आघात करिवार तरबारी धरिकी ठिया नेक्स्ट वन ये गुड़िक आहरी किसी अस्त्र शस्त्र पाइक मानकर पाइक कसरत एगुड़िक आप इम्प्रेशन पे मुझे देखा नेक्स्ट वन ओडिशा रे गड़ संख्या आम देखा यहाँ सामरिकता निदर्शन ओडिशा और विशाल संप्रसारित राज्य मध्य पाइक मानकर चल प्रचल हेतु मानव मानविकता शौर्य वीर्यर परिदृष्ट हुए आमर दुर्ग गुड़िक उत्तर पूर्व कोणरू आरंभ हो चंद्रगिरी उदयगिरी पर्यंत सीमा पर्यंत मैसूर सीमा पर्यंत थिला ओडिशार दुर्ग मंदारन कोटसामुल रायबणिया देउलगाँ जाजपुर कटक अमरावती कटक चौद्वार कटक सारंगगढ़ काशियागढ़ आउ ता छड़ा खोर्धागढ़ दक्षिण गढ़ समूह हुमा खिमिडी चिकिटी पालुर खलिकोट आठगढ़ ओडिशा बाहर कलिंगपाटना सीमाचल सीमाद्री राजमहेंद्री कोंडापाली अदांकी भिनुकोंडा बेलमाकोंडा नागार्जुनकोंडा देवरकोंडा एवं एमती बहुत गुड़े राज्य अच्छी बहुत गुड़े अच्छी जोटा कि ओडिशा बाहर नेक्स्ट वन पाइक मान साफल्य कहानी आम देखे पाइक सेनार विजय बाना चोड़गंगदेव समय से बहुत राज्य गंगारू गोदावरी टर्मटा चोड़गंग खारबण समय चोड़गंग तो जहाँ एपट सेपट चोड़गंग बेले गंगारू गोदावरी कलिंग लांगुड़ा नरसिंह देव केवल उत्तर को जाई नथिले से दक्षिण रे भी जने गणपति राजा को परास्त करी दाक्षिणात्य भी बहुत राज्य दखल करथिले काना दाक्षिणात्य आमर थिला गोदावरी पर्यंत तापरे सी भी बहुत मंदिर उन्नति करिसेंती सीमाचलम रे कपुलेन्द्र देव तो कोठ को जाए पहुंचले से आरंभ करी गौड़ राज्य बंगरू आरंभ करी दाक्षिणात्य रे सीमाचल को से शेष को टच करथिले हमर लास्ट पॉइंट टच करथिले हमर पुरुषोत्तम देव समय भी जो केते राज्य खरई थिले मझिरे से पुणी आनिथिले प्रतापरुद्र देव जने योद्धा थिले किंतु पर स्टेज रे तांग दुर्भाग्य से सबुठी भाग्य कोठी तांको सहायक हेनी पाइक मानकर आ गोटे कार्य थिला आपण देखंतु जेते गोटे मंदिर तोड़ा हेची आमे आश्चर्य हो ए बड़ बड़ पत्थर सब ई सब दधि नउति केन सब उठिछि लिंगराज मंदिर हो
पुरी मंदिर हो कोणार्क मंदिर हो समस्ते से विषय आश्चर्य केमी नौकरी एक्चुअली देखु आम राजा माने युद्ध कले प्रथम राज्य दखल कले शेष समय मंदिर करती जो युद्ध करती से समय मंदिर रे सैन्य गज मान लगे मंदिर टी करती तेणु ये हाथी साहाणी पाइक एमाने बड़ दधुनैतिक उपरको नौछंती बोली मो निजर विश्वास मु जानिनी ऐतिहासिक माने केम देखिबे आर्कियोलॉजिस्ट माने केम देखिबे दिस इज माय कांसेप्ट पाइक सेनार विजय बाना शेष स्वाधीन राजा गजपति तापर आमर आसिला पाइक विद्रोह जेतेबेले पाइक बहुत वर्ष परे विलय पर पुणी थे मुंड टेक नेक्स्ट वन प्लीज पाइक मानकर कलाहरण केबे हला श्री चैतन्य ओडिशा आगमन को समस्ते कहते प्रताप रुद्र श्री चैतन्य श्रीचैतन्य चाहू नथिले किंतु प्रताप रुद्र व्यग्र हेले दीक्षा ग्रहण करने ओडिशार ग्रामे ग्रामे भागवत टुंगी बसैले मोर गोटे स्टोरी अच्छी देखु देखु भासीगली प्रताप रुद्र भाषा सेटा होची एटा विजयिनी 2016 ने बाहरी प्रताप रुद्र केमिति दीक्षा नेले आउ केमिति से देखिले जे भासी जाउछन्ति सेपटु कृष्णदेव आसिक झील को बहारा घर नहीं गलानी ओडिशार अधा चलीगला 1568 गोहिर टिकेरे आत्मघाती ओडिया आमर ओडिया जने गजपति आशाई आ जने गजपति हत्या करने द्वारा ओडिशा मुसलमान मान कबड़ को आसला गजपति राजदुराली मोगल हारेम रे भोई वंशर राजा मानकर राजकन्या गजपति कन्या बहुत हाथी 3 लाख टंका ए गुड़िक सब मुगल हारेम को जीवार इंस्टान्स अच्छी मरहट्टा आक्रमण रे बर्गी आइले आमर ओडिशा रे भयटा रही बर्गी माने होचंती मरहट्टा सैन्य मानकर अनपेड सोल्जर्स दरमा दियंतिनी ए एरियाटा तमे लूट करके नहीं जाओ बर्गी जेतेबेले आक्रमण करथिले सेतेबेले आम पाइक मन कोठ थिले पाइक माने डिसइंटीग्रेटेड हो गलानी सेतेबेले नेक्स्ट वन पाइक मानकर पुनरुत्थान पाइक विद्रोह ओडिशार शेष स्वाधीन सम्राट चली जावा परे पाइक मानक अवस्था शोचनीय हो जाइतिला बारंबार श्रीक्षेत्र को जगन आक्रमण बदड़े रत्नभंडार मुगल शासनाधीन हुए अनेक थर लुंठित होशार पाइक शक्ति नाही मरहट्टा आसी अकथनीय अत्याचार वर्धित राजस्व चौथा बदड़े 6 अणा टैक्स बिना दरमार मरहट्टा सैन्य बर्गी लुंठन करथिले मोटे 50 वर्ष शासन मरहट्टा मानकर 1750 रु 1803 एबे पशिले फिरिंगी सेमानकर भू राजस्व आईन और पाइखाना विनाशर निया लगिला ओडिशा रे सब जे राज्यर थिला जो जेते गुडे थिला सेमानकर देइथिले निष्कर जमी ये सब कर बसैले ओडिशा रे जेते बेले से माने 1803 रु आसिले 1804 रु भू राजस्व से माने सब बंदोबस्त करले एवं 1816 बेलू 10टा बंदोबस्त हो गला प्रथम वर्ष से माने करथिले जे ओडिशा रु 4 लाख टंका से माने पाइले किंतु दशम बेलू से माने 16 लाख टंका ओडिशा रु दाबी करले एवं एटा देई न परिवारु बहुत सरबराकार जमीदार तंकर जमीदारी पळैला 1100 जमीदारी भितर 350टा बंगाली माने नहीं गले से बंगाली मानकर अत्याचार एवं विभिन्न ब्यूरोक्रेसी विभिन्न से बंगाली ब्यूरोक्राट मानकर 17 मसीहार खोर्धार पाइक विद्रोह ओडिया जातिर रक्तर उष्णतार प्रतीक वीर प्रसवनी खोर्धा माटीर मुक्ति संग्राम अंकुरोद्गम होइथिला ओडिशा मातार वीर रक्तहित प्रवाहित संतान माने जय राजगुर बक्सी जगबंधु पिंडिकी बाहुबलेन्द्र पद्मनाभ छोटराय कृष्णचंद्र भ्रमर राय पाइक विद्रोह देश में पाइक शक्तिर परिचय देले जय राजगुरु जदिच 1806 मसीह फांसी दिगला किंतु से खोर्धा एरिया रे कटक पर्यंत विभिन्न जगह प्रति गाँव में आखड़ा केमती ट्रेनिंग दिज्व पाइक मान पुणी थे पुनर्जागरण करते जहाँ बड़े कि बक्सी जगबंधु पिंडिकी बाहुबलेन्द्र भी बक्सी जगबंधु यही पाइक विद्रोह आरंभ करने पूर्व सी लुट तराज आरंभ कर ब्रिटिश राजकोष उपर एवं यही सब लोक बहुत लोक यही खोर्धा एरिया एमती कले जे बाणपुर पुरी खोर्धारू संपूर्ण बिलात लोक कटक भौड़ी देते एरिया नथिले ब्रिटिश लोक नेक्स्ट वन प्लीज
ए विषय में पूर्णचंद्र भाषाकोश पाइक विद्रोह विरोध में लिखा अच्छी 1803 इंग्रेज दिन ओडिशा रे प्रथम वीर होचन जय राजगुरु खोर्धार ग्राम ग्राम आखड़ा घर पुनरुद्धार एवं 2000 पाइक नहीं कटक इंग्रज विरोध कर शासन विभिन्न मिथ्या दोष प्राण हारी पिंडिकी बाहुलेन्द्र आरंभ इंग्लिश शासन विरोधी थे जगबंधु और 9 जन सहयोगी सहित मृत्यु पर्यंत शत्रुर निग्रहण करते। नेक्स्ट वन एगुड़िक सब पाइक विद्रोह विभिन्न चित्र। नेक्स्ट वन एगुड़े सब विभिन्न चित्र पाइक विद्रोह रे बक्सी बिलाती बंधुक से बिलाती माने से अस्त्रागार बहुत गुड़े बंधुक नहीं जाइए से गुड़िक शत्रु विरुद्ध व्यवहार करते। नेक्स्ट वन एगुड़िक सब पाइक विद्रोह चित्र। नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन एगुड़िक सब पाइक मान बिलाती शासन दंड में फांसी दिखाई क्या फांसी दंड में दंडित कराई 14 वर्ष सश्रम कारादंड किए दंडित क्या अस्थायी भाव में प्रदेश बहिष्कृत विभिन्न लोक अच्छा या भितर भी मुझे कहूँ चाहिए डुमडुमार जड़े लोक अच्छा फाइन हो 1000 टंका ना ये लिखा अच्छी आउ सी हूँ पुणी जड़े अर्ली तेणु आम पाइक बोली कहवा जो मैंने सब युद्ध रे इंग्रेज विरोधी काम करते समस्ते पाइक। नेक्स्ट वन कलिंग इतिहास संगठन को कृतज्ञता आपण मानक अशेष धन्यवाद। मु मोर भाषण 50 मिनिट भितर शेष कली। मोर रेफरेंस बही गुड़िक यहीटा पाइक विद्रोह ओडिशा हिस्ट्री बाय आर.डी. बनर्जी एवं विभिन्न ओडिया बही ए गुड़िक एवं ता भितर भी अच्छी महाभारत ए गुड़िक सब संग्रह करिछि। हमर ऐतिहासिक किछि थाई पारंती जदि मोर किछि भूल भटका अछि उल्लेख करिवे। मोर वक्तव्य एतिक शेष है बर्तमान क्वेश्चन आंसर सेशन मु आपन को अनुरोध करी। गला थर एक्चुअली मु देखिली ये बहुत डिस्कशन है बहुत 2 घंटा पर्यंत चलला सरलानी ऑडियो विजुअल मेथड रे मु बहुत जिनस कही गली देखई गली जोटा कि 50 मिनिट भितर संभव हो पारला। धन्यवाद समस्त को। शिवेंद्र बाबू कहे आपण कहतु। सार बहुत धन्यवाद आपनकर जो आज तथ्य संबलित ये जो प्रेजेंटेशन आपन जमती कहते 60टा स्लाइड किंतु डॉक्टर मानकर गोटे विशेषत्व हूँ सर्जिकल प्रेसिशन तो आपन 50 मिनिट भितर 60टा स्लाइड को सब स्लाइड को ठीक भाव माने एक्सप्लेन करके आपन 50 मिनिट भितर सारीदे बहुत धन्यवाद। आमर ये जो कलिंग इतिहास चैनल जो कंटेंट गुड़ाक अनेक समय जो मैंने सब गवेषणा करुँच से गोटे रेफरेंस मटेरियल भाव कम आम जानापी पाचु विभिन्न फीडबैक रू आपंकर आज जो प्रेजेंटेशन टा यहीटा पाइक मान विषय से भाया गोटे बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट हिसाब से काम कर मु विशेष समय नेबिनी मु बर अनुरोध करी शुभेन्द्र मिश्र सार एवं प्रीता राउत मैडम को प्रश्न और उत्तर कार्यक्रम टी आरंभ करेंगे। जेहेतु गोटे माने लो नेटवर्क एरिया अच्छी मु जानी केते समय रही पारि अनुरोध करी प्रीता मैडम को से प्रश्न उत्तर कार्यक्रम टा परिचालन करेंगे। आजिकार डिस्कशन बहुत सारगर्भक होता आ पर्टिकुलरली मो पई आगु को पढ़िया बहुत गुड़े मटेरियल मत मिलला जेपरि कि पाइक माने व्यवहृत करथबा अस्त्र शस्त्र विषय विस्तृत भाव में जानिबा आउ केतोटी मोर जो बंधु थिले खोर्धा एरिया सब डिफरेंट टाइटल विषय मुझे एमती कौन टाइटल मिली सो से टाइटल विषय भी आप बहुत किसी कहले से किछिटा ऊपर धारणा देले आउ किछिटा एक्सप्लेन करि पारना समय अभाव सो से विषय भी जानवा सुझाव रही किछिटा टाइटल भी आमर ब्राह्मण मान टाइटल सहित कमन अच्छी जमती कि बाहिनीपति कहले बाहिनीपति भी आमर चंदनपुर एरिया रे भी किसी ब्राह्मण अच्छी साहू ये सब भी अच्छी मे भी से माने भी केते बड़े ब्राह्मण माने भी युद्ध क्षेत्र को जाउथबे आ ताकू भी पाइक हिसाब रे ग्रहण कराउथबो किछिटा सेमिति नहीं थिबे
किछिटा तांकर अलंकार विषय भी कहले से जो डिफरेंट जिनस व्यवहार करथिले सो ए सब विषय फर्दर जानिया सुजोग माने गोटे खोराक मिलला जो कि जानिबा को इच्छा अछि आउ गोटे जिनिस मु भुवनेश्वर रे बहुत पिला बेले ऑब्जर्व करथिली बोधे एप्रिल 1 उत्कल दिवस रे बोधे संध्या बेलू प्यारेड पड़िया रे पाइक मानकर गोटे आखड़ा होता विभिन्न दिगरु बहुत टीम आसुले निजर कला कौशल प्रदर्शन करुले से जिनस बोधे एबे आउ होउनी सो से आमे भी बहुत किछि जानिबा को देखिबा को सुजोग पाउथुलु एबे अन्य किए जदि किछि प्रीता तमे जदि किछि कहबो आज्ञा बहुत धन्यवाद प्रथमतः इंद्रमणि जेना सर को बहु अति सुंदर टॉक टे थिला और एते माने बहुत सारगर्भक बहुत इनफॉर्मेटिव जमती शुभेंद्र सर बे कहिले माने हमको बहुत जिनस आहरी जहार अधिक जानिबार अछि वी कैन ऑलवेज डेल्व डीपर इनटू इट मो पई पर्सनली तो जो पाइक बोली पाइक चाली पाइक पा माने बाकी जेते सब जिनस अस्त्र शस्त्र समर कौशल विषय तो समस्ते कथा हुंती किंतु ता छड़ा होरे केते जो सेमानंकर अभ्यास रे सेमानंक व्यवहार कला कौशल रे जो सब जिनस मो मते सेटा बहुत आकृष्ट करछि मु आउ टिके जानिबा को चाहेबी मु खोजा खोजी करबी आउ सरंकर बही जोडा को बिब्लियोग्राफी रे अछि देखिबी अच्छा एबे मु आपण मानक अनुरोध करुच्ची आपण माने इधर आपणकर हैंड रेस बटन टा व्यवहार करंतु आपणकर मतामत रखिबा पई कि क्वेश्चन पचारिबा पई और आपण वीडियो ऑन करंतु आमे जन जन को पचारिबो विश्वभारती मु मैडम ऑन करछंती आज्ञा हाँ मु देखितली ता पूर्वरु पीपीएल हाउसिंग कॉलोनी नारे जने सर भी तांकर वीडियो ऑन करी रखचंदी विश्वभारती मैडम के पूर्वरु मु सर को अनुरोध करछि सर आपण अनम्यूट करंतु आपणकर अनम्यूट बटन टा दबे कि आपण प्रश्न पचारंतु आमे जण जण कि ना समस्त पचारिबो आज्ञा इंद्रमणि जेना को बहुत बहुत धन्यवाद से केवल मनीषंकर नाड़ी चिपंती नहीं इतिहास नाड़ी चिपी करी बहुत नुआ नुआ कथा बाहर कर आज जो पाइक विषय जो देती अधिक माने निजर इते परिश्रम करी इते तथ्य आमको प्रदान करछंती से आमको आहरी अनुप्राणित करुचे आम ओडिया जाति केते उन्नत थिला पाइक मान सब माने आखड़ा टू आरंभ कर चाली चलन अस्त्र शस्त्र समस्त जिनस देखते ना गुड़ाक देखला मत खुशी लगुच राउतरा भी पाइक थे जेना भी पाइक तेणु सी गोटे खुशी लगुच मान किसी गोटे पाइक वंशधर आकार मोर गोटे प्रश्न ये जो पाइक माने केवल खोर्धार कहीं लिमिटेड रहे ओडिशा एत बड़ केवल गोटे जगह प्राय आम देखुचे पाइक खेलाटी केवल से जगह सीमित ही कहीं रही जाए द्वितीयटा हूँ मोर अनुरोध जहाँ जहाँ से सब लिखिं खारवाल को लेकर कपिलेन्द्र देव को लेकर बर्तमान कलिंग युद्ध को लेकर सी आ गोटे पाइक को लेकर गोटे उपन्यास लिखते कारण से उपन्यास छल निश्चित भाव में बहुत किसी जिनस ओडिया लोक ये बही अनुवाद हेले विश्वर कोणे कोणे पहुंचो जे ओडिशा रे एमती गोटे जाति थिला पाइक जे कि सिपाही म्यूटिनी आगुरी पाइक विद्रोह आरंभ होता है जिनसा पृथ्वीर कोणे कोणे पहुंचा दरकार और से जिते जिनस बर्तमान रिसर्च कर आज आमको देखले से सब उपन्यास ही बाहरी पार मोर यहाँ मानने मोर व्यक्तिगत अनुरोध से बर्तमान उपन्यास गोटे चिंता करते आहरी धन्यवाद तुम दौर ये नुआ नुआ जिनस आमको देखी माने जो रही अनुसंधिचा जिनस नुआ नुआ विषय जानापी से एमती आमको जन था आउ थे धन्यवाद जनाऊँ डॉक्टर जेना जेना सर आपण किछि कहबे नमस्कार आज्ञा कहबी मु कहबी पितुआस बाबू को डॉक्टर पितुआस राउतराय को मोर नमस्कार सी मोठू मात्र केते गज दूर रे रहंती मो पाखरु एवं सी ए सब जिनस एप्रिशिएट करछंती तांकर गोटे क्वेश्चन होची पाइक खंडायत खोर्धार बोली काई कहया जाय एक्चुअली खोर्धारे भोई वंश जेतेबेले
ଭୋଇ ଗଜପତି ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି 1591 ସେ ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ପାଇକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଟା ରାଜଧାନୀ ହେଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏ ପାଇକ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ। ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ବିରତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ସେତେବେଳେ ପାଇକଟା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସବୁଆଡେ ଥିଲା। ଇଭିନ ଓଡିଶା ବାହାରେ ବି ବହୁତ ପାଇକ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ। ପାଇକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପାଇକ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଏନ କରିବେ ସେମାନେ ପାଇକ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଜାତିପାତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଇ ବଂଶ ଆସିଲା, ତାପରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ମାର୍ଶାଲ ଟ୍ରେନର, ସେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆଖଡାହାର ଖୋଲି ଏମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ଶବ୍ଦଟା ଏଇ ସପ୍ତବିଂଶ ଅଷ୍ଟବିଂଶ 17th-18th ସେଞ୍ଚୁରୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କନଫାଇନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ତ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅକୁପାଏଡ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ବ୍ରିଟିଶ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲା ଇଣ୍ଟରନାଲି। ଆମେ ଗଜପତି ରକ୍ଷା କରିବୁ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଗଜପତିଙ୍କ ଫରରେ ପାଇକ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଜପତିକି ନିଆଯିବ, ଜେଲ ଦିଆଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ପାଇକ ମାନେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ପଡିଲେ ଏବଂ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ। ଆପଣ ପାଇକ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିବାକୁ ମତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେବେଳେ କଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆସିବ, ମୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆପଣ ମତେ ଏ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଅନୁଗୁଳ ରାଜାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଏମିତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଅନୁଗୁଳ ଚାରିପଟେ, ଟାଉନ ଚାରିପଟେ 8ଟା ନା 7ଟା ଗାଁ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଗାଁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ସେଇଠୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ପାଇକ କହୁନଥିଲେ, ଖଣ୍ଡାୟତ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଇକ ଶବ୍ଦଟି କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏରିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି। ଆମର ଜଣେ ଜଣେ ସେନାପତି ବାହିନୀପତି ଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଡା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ। ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ମାନେ ପଶୁଥିଲେ ସେତେବେଳଠୁ। ଲେଖା ଅଛି ଯେ କେବଳ ଜାତି କୌଣସି ବାର ନୁହେଁ, ଏନି କାଷ୍ଟ ୱିଥ କ୍ୟାପାବିଲିଟି କ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଟର ଆଜ ଏ ପାଇକ। ପାଇକ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ପାଇକ ବହୁତ ଯେତେଟା ବ୍ରଡ, ଏଇଟା ନଟ୍ କନଫାଇନ୍ଡ ଟୁ ଓନ୍ଲି ଖଣ୍ଡାୟତ, ଏଇଟା ବିଗ ବାରିୟର କାଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଆଉ ହାତରେ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କହିବି, ତାପରେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଟଳ ସିଂ ସାର୍ ବି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଉଦ୍ଧବ ଚରଣ ନାୟକଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାର୍ को बहुत बहुत धन्यवाद। ସାର୍ ଏତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଚମତ୍କାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଇଏଟା ଆମର ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଲୋଚନାଟା। ମୁଁ କେତେଟା କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସାର୍ ଆଗରୁ ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଚାଲିଥିଲା ଆଲୋଚନା, ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ କାହିଁକି ପାଇକ ମାନେ ରହନ୍ତି। ସେଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ଓଡିଶାରେ ଯେତେ ଗଡଜାତ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଗଡଜାତରେ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ଅଛି ଗାଁ ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୋ ଘର ନୟାଗଡ଼। ନୟାଗଡ଼ର ପ୍ରତି ମାନେ ଗାଁରେ ଆଖଡା ଘର ଅଛି। ଆମ ଗାଁରେ ତ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଆଖଡା ଘର ଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ପାଇକ ସାହି ସବୁ ଇଏ ମାନଙ୍କରେ, ବଡ ବଡ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ପାଇକ ସାହି ରହିଛି ଗଡଜାତ ମାନଙ୍କରେ। ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଯୋଉଟା କଥା କହିଲେ, ଅନୁଗୁଳରେ ହାତୀଶାଳ ପଡା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ସେଠି ସବୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପାଇକ ମାନେ ଯେହେତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠିକାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା ବେଶୀ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡୁଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଗଡଜାତ ମାନଙ୍କରୁ ପାଇକ ମାନେ ଆସିକିରି ଏଠି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦଉଥିଲେ। ମାନେ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ରାଜା ସେ ଅନୁସାରେ, ଗଜପତି ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଗଡଜାତର ସବୁ ଅନ୍ୟ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ଦେଶ ପଠଉଥିଲେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ପଠଉଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋ ପିଲାଦିନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ ଚଷା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମାନେ ଆଗରୁ ପାଇକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଖଡାକୁ ଯିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ।
ଚାଷୀ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଆଖଡାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୁହଁ, ସବୁ ଗଡଜାତ ମଧ୍ୟରେ ପାଇକ ମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯୋଉଟା ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାର୍ କହିଲେ ଯେ କେବଳ ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ, ଓଡିଶା ବାହାର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ଗୁଡାକ ସେ କହିଲେ ଯେ ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ, ତେଲେଙ୍ଗାନା କି ଆମର ବିହାର, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡାକ ହିଁ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଓଡିଶା ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି, ପାଇକ ମାନେ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡାକ ଓଡିଶା ଭିତରେ ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଯେ ମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଓଡିଶା ସହିତ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉଟା ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଆମର ଗଜପତି 16 ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ ବା ଏମିତି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟାକ କି ମାନେ ଆମର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଟାକୁ ଅତିରଞ୍ଜନ ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମାନେ ବେଶୀ ପୁରୁଣା କଥା ନୁହଁ, ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ, ମାନେ ଆମର ଓଡ ଗାଁ ଆମ ଘର, ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ହଉଛି 35 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ବୁଗୁଡା ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ, ମାନେ ଗଞ୍ଜାମର 35 କିଲୋମିଟର ବାଟ ସେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସିଚୁଏସନ ନଥିଲା, ବୁଲିବାକୁ ଆରାମ ସେ ଖରା ଛୁଟିରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି କି ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଚାଲି 35 କିଲୋମିଟର ବାଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଇସି ନାନୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନିଜେ, 82-84 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଗାଁଠୁ ଓଡ ଗାଁରେ ଆମର ଯୋଉ ରଘୁନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯୋଉଠି ରାମନବମୀ ପାଳିତ ହୁଏ, ସେଠିକୁ ସିଏ 12 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବେ 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିକିରି ପୁଣି ଆଉଥରେ 12 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଫେରିବେ। ତ ତେଣୁ ଯଦି 84 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ଜଣେ 24 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ଆଉ ପୁଣି ଦିନେ ନୁହଁ 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ଯାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମାନେ ସେଇ ଯୁଗରେ ଯେ ଗଜପତି ମାନେ ଏଇଟା କରିପାରୁନଥିବେ, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା ନୁହଁ। ଏସବୁ ହଉଥିଲା। ମାନେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ଆମର ସେଇ ପରମ୍ପରାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ମନେ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କେତେକ ପରମ୍ପରା ମୁଁ ମୋର ବୟସ୍କ ମୋ ମାଉସୀ ବା ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ମୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଜାଣିଛ କି କାନ୍ଦଣା ଗୀତ? ନା ସେ କହିଲେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଝିଅ ମାନେ କେହି କାନ୍ଦିକି ମାନେ ଏମିତି ବଡ ପାଟିରେ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ବୋଲିକିରି ଯାଆନ୍ତିନି, ଓଡିଆ ଘର ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ମତେ ଟିକେ ମୁଁ ସକ୍ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ମାନେ ଓଡିଆ ନୁହଁ? ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଓଡିଆ ଚଷା ଘରର ଝିଅ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଘର ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସାର୍ ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ଆମେ ମାନେ କଣ ଓଡିଆ ଜାତିରେ ଯାଉନୁ? ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ଜିନିଷର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୋକ୍ କହିବି ଫାଷ୍ଟରେ। ଆପଣ ମତେ କହିଥିଲେ ପାଇକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଡକ୍ଟର ଗୌର ରଥ, ପ୍ରଫେସର ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସ ର, ସେ ଗୋଟେ ଜୋକ୍ କହିଲା। କହିଲା ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଖସି ପଡିଲା ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାର ତଳକୁ, ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଡେଇଁ ପଡିକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲା। ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ କେତେ ସାହସୀ ସିଏ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆପ୍ରିସିଏଟ ନ କରିକି ସେ ପଛକୁ ଅନେଇଲା ଯେ ମତେ କିଏ ପଛରୁ ଠେଲିଛି। ଆଚ୍ଛା। ମତେ ଆପଣ ପଛରୁ ଠେଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଇକ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ମୁଁ ପାଇକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ହିଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଯେ ଅତିରଞ୍ଜନ କଥା। ନାଇଁ, ଅତିରଞ୍ଜନ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଗଛ ଖଣ୍ଡାରେ, ବାରାହାତୀ ଖଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଯେମିତି ହାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ଗୋଟେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ହାଣିବା। ରାଜା କିନ୍ତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସକାଳୁ ଯାଉଥିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ, 16 ମାଇଲ ଯାଉଥିଲେ, ଘୋଡାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପସିବୁଲ, ଇମ୍ପସିବୁଲ ନୁହଁ। ସେ ଘୋଡାରେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର 16 ଜଣ ପାତ୍ର ସହିତ, ସେଇଟା ସତ। ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିବାଟା ସେଇଟା ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ପାଇକ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଯାଏ
ସପୋଜିଂ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନରେ ଗଲେ, ଏଥିରେ କଣ ସବୁ ଯାକ ଗଜପତି କିମ୍ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସୈନ୍ୟ? ଏଥିରେ ବି କେନ୍ଦୁଝର ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ, କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ସେନାପତି ଥିଲେ, ସିଏ ଘଟଗାଁରେ ଠାକୁରାଣୀ କି ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଆଣିକି ସେଥିରୁ ସେ ଜଣେ ଜଣେ ଠାକୁର ସେ ସିଆଡେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କାଞ୍ଚି ଜୟ କରିକି ଯୋଉ ଆଣିଲେ ଗଣେଶ କି ଯାହା ଯାହା ପୁରୀରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ସବୁ ସାମନ୍ତ ରାଜ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ କୋଟା ଅଛି, ତମେ 3000 ସୈନ୍ୟ ଦବ, ତମେ ଏତେ ପାଇକ ଦବ, ତମେ ସେତେ ସବୁଠି ପାଇକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ଏ ପରେ ଭୋଇବଂଶ ବେଳେ ସିନିୟରିଟି। କାନ୍ଦଣା ନାଇଁ ବିଷୟରେ ସାର୍, ଆପଣ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିଲେ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଦେଖିଛି, ନୟାଗଡ଼ରେ, ଗଞ୍ଜାମରେ ପାଇକ ନାଁରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ। ସବୁ ସବୁ କାରଣ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବି ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା। କାନ୍ଦଣା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେ କାନ୍ଦଣା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଓଡିଆ ବିଷୟରେ, ମୋର ଭଉଣୀ ବିଭା ହେଇଛି ଡମଣଭୂଇଁ ଗାଁରେ ଭୋଳ ଟାଇଟିଲ। ତାର ଶାଶୁ ମତେ ପଚାରନ୍ତି, ଏ ପୁଅ ସେ ଲୋକଟା ମତେ ଓଡିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି। ଓଡିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି ମାନେ ଖଣ୍ଡାୟତ ନୁହଁ, ବୁଝିଲେ କି? ଓଡ ଖଣ୍ଡାୟତ, ଆମର ଓଡିଆ ଖଣ୍ଡାୟତ, ସିଏ ତାକୁ ଓଡିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇଟା ଲେଖା ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଓଡିଆ ସମସ୍ତେ ଓଡିଆ ଓଡିଶାର, କିନ୍ତୁ ଏ ଖଣ୍ଡାୟତଟାକୁ ଓଡିଆ ବହୁତ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଯୋଉ କାନ୍ଦଣା କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ପାଇକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଘର ଲୋକ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସିଲା ଯେ ସେମାନେ ଗାଁରେ ପୂଜା କଲେ, ଆଉ ଟୁଙ୍ଗି ବସିଲା, ଭଗବତ ଦୀକ୍ଷା ପୂଜା ହେଲା, ଆଉ ଗାଁରେ ସବୁ ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲା? ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ, ସେ ଆଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଧା ହେଇଗଲେ, ପାଇକ ମାନେ ରାଧା ହେଇଗଲେ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ରାଧା ହେଇଗଲେ, ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସେଠି ଚାଲିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଏଠି ବିପର୍ତ୍ତି ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଗୋଟେ କଥା ଧନ୍ୟବାଦ କହିବାକୁ ସାର୍। ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମର ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ଓଡିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି, ଯାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ମାନେ ପେଶା ହଉଛି ଚାଷ କରିବା। ତ ତେଣୁ ସେଇ କନେକ୍ସନରେ ଯଦି କହିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେମା, ଯଦି କହିଥିବେ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୋକ, ହଁ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୋକ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରରୁ ଧରିକି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡିଶାଟା ଅତି ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ଆମ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଏରିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ବହୁତ ବେଶୀ। ଅବଶ୍ୟ। ଆମ ଓଡିଶାର ଲସ୍ ହଉଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍, ବିକଜ वी हैव ଲଷ୍ଟ। ଆମ କୋରାପୁଟଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ଯାଇ ପଳେଇଲା, ଆମର ବହୁତ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ପଳେଇଲା ମେଜରିଟି। ଆମର ଏପଟେ ବହୁତ ପାହାଡ, ସେପଟେ ବହୁତ ଜମି। ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଜେନା ସାର୍। ଏବେ ମୁଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଟଳ ସିଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଉଦ୍ଧବ ଚରଣ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଟଳ ସିଂ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ବଟନ୍ ଥିବ, ତାକୁ କଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କଥାଟା ଶୁଣାଯିବ। ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଁ ଥିବ। ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ନା? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ପ୍ରଥମେ, ଡକ୍ଟର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଜେନାଙ୍କୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ପାଇକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସହିତ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ହେଇଛି। ଭଏସ ଟିକେ କମ ଆସୁଛି, ଟିକେ ହଁ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୋର ତଣ୍ଟି ଟିକେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହୁଛି ତ, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହଉ, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅନେକ ସମୟରେ ରହିଛି। ସବୁ କଥା, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇକ ବାର୍ତ୍ତା ବାହାର କରୁଥିଲୁ, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଦୁନ୍ଦୁଭି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏଡିଟୋରିଆଲ ବୋର୍ଡରେ। ଏବଂ ପିତବାସ ରାଉତରାୟ ଯିଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ପଠେଇଥିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଥମ କଥା, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିଛି, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା, ଯେବେକି ମୁଁ 1970 ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାଇକରା ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦଳବେରା, ଯୋଉଟାକୁ କେମିତି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ନିଜିଗଡ଼ ତାପଙ୍ଗ, ସାମନ୍ତ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ, ଆଉ ଯୋଉଟା କଳିଙ୍ଗ ଫିରିଙ୍ଗି କଳି ଭାରତ, ଯୋଉଟାକି ବିପ୍ର ମଧୁସୂଦନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଧାରରେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ରହିଥିଲା ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସେଇଠି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡିଆ ଗୋଦା ଜାଗା ଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ସେଠି ହେଇଥିଲା।
तापर युद्ध पर कौन से अन्याय जो दल को लुचिया गोटे अच्छी जोटा पिला माने बही रे पढ़ुले नियम मुंड भली सेटा कारण मोर स्वार्थ दृष्टि सेटा उल्लेख नहीं केवल सूचना दूसरी जहा हो जिते कथा कहते ए पर्यंत से विषय आम काटू कारण मु प्राय प्रफुल्ल पाइकराय जी थे प्रोफेसर थे ध्रुवचरण जय सिंह पाइकरा देन लक्ष्मीधर राय सिंह से माने ठारू आम ये कार्यक्रम दलबार सूची संसद यही कार्यक्रम करती एवं आमर खोर्धार कलिंग पाइक संगठन अच्छी गत काली गोटे क्षेत्रीय महासंघर कार्यक्रम से एवं जी जन आम बड़ बहुत भाव कृतज्ञ मुझे चाहूँ प्रथम करी को एकाठी करी शुणु पाइक कहले पदातिक बाहिनी आम मैंने पाइक से जानी संबंध में डिटेल कहवा बहुत रियल क्या जो मैंने भाषण दिखती पाइक मैंने बोधे टी बेसी एक्सट्रोवर्ट हाँ कौन मीटिंग रे काली कहूली मीटिंग रे जाऊ ये मीटिंग रे चुप रे बस भल कथा कारण नॉर्मली आम यही क्या कहवाक दौन था दे न था से काली जो ये जो क्षेत्रीय महासंघर होता मत भी कहवाई प्रथम कथा मुझे पाइक हिसाब से निजगढ़ तापंगर जहाँ मो टाइटलटा कहगलानी से जगह दुख ना मु कृतज्ञ नंबर 2 आपण दुंदुभी जो एडिटोरियल कर मुझ सहित जोग दबार मत गोटे डिस्कसन करिया गोटे इंग्राजी कवितार अनुवाद होती किंतु रियल इंग्राजी कवितार मेन कविता जानापी आपण पाखु मुझे हाँ तृतीय कथा है जो डमण भूई भी मुझे जानी कारण खोर्धा अंचल जितक मेन घर बड़ घर जोटा धरा मानदाता कहतु चंपतीरा हो कहतु से मो मामू घर हो मो पीसी घर हो तापंगर दलबरा जे मोर भी पीसी घर जाऊ सी कृपा सिंधु मोर बंधु से घर पाखे से लोकापाल जड़े ये बही जो लिखी कलिंग मो बापा आम घरे आम वैद घर वैद विषय टे कहले से जो चिकित्सक भी रोते मो बापा सब नाटा कहती गढ़र बद्य पाताल सिंह जे अटंती धनवंतरी समान से विद्या को जानती रामायण युद्ध जेने थिले जो सुषेण ठार बड़ी कर गुण मत से भल लगुला शुणापी एवं मझे मझे मुझे आमर बद्य कहीं ना जाऊ आम मु आशा करी जे माधव चंद्र राउत से कृतिवास पटसाणी को उल्लेख कले पिंडिकी बाहुबलेन्द्र को उल्लेख कले एवं जयराज को उल्लेख कले पंचु पाइक जो मैंने कहते बक्सी जगबंधु को उल्लेख कले एवं कौन कारण हाँ से जो छोटराय जे शहीद होती मुझे जाऊँगी समय समय आम पूज्य पूजार से जाऊँ उल्लेख कले से केमी दृष्टि चलीगला कि तथापि किसी आपत्ति नहीं कि अति सुंदर होटा को सार जे कहले गोटे पुस्तक आकार अन्य मान लिखिथे कृपा सिंधु लिखी बहुत मोटा बही तेमन आंक बहीटा मिलूना राय सिंह लक्ष्मीधर राय सिंह बहीटा मिलूना पाइक खेदाटा आपण पाखे थी कौन के मिलूना कारण आम से जो नमस्कार आज्ञा रमेश बाबू तो कही सारी ना कि कहूँ ए बहीटा हूँ पाइक विद्रोह जोटा कृपा सिंधु बाबू लिखिं या देहरे बक्सी जगबंधुकर 9 जन सहयोगी थे ना जाए गलिनी क्या पाइक विद्रोहटा आम सब्जेक्ट ना पाइक थिला पाइक विद्रोह कहले ये आउ गोटे सब्जेक्ट हम आउ से टाइटल मु कहनी मो मन दुख मु एडिशनल लिस्टा पढ़ी दउची पाल्टा सिंह मतगज सिंह झपट सिंह चहट राय चूड़ामणि गजेन्द्र मानधाता बैरीशल्य शत्रुशल्य सामल राउल बराल रणरंका ओलोटा सिंह पदमा सिंह कहल सिंह वीरवर संग्रामक रहसिक संधि विग्रह विषयपति भट्ट सामंत श्री सामंत दंडपाणिकी दुर्गपति वैश्वासिक पेड़ापाड़क एमतिया ना आउरी भी बहुत अच्छी मुतक मो लिस्ट रे नथिला सॉरी आपन नाटा रमेश बाबू नथिला किंतु एडिशनल लिस्ट रे अच्छी आप एत गुड़े जिनस कहले बहुत धन्यवाद
ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖୁନି, ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ଚରଣ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ନଳିନୀ ରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଅଛି। ଉଦ୍ଧବ ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ନଳିନୀ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ। ଉଦ୍ଧବ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିକରର ଗୋଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଥିବ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ସେଟା ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କି ଇଏର ସ୍କ୍ରିନ୍ଟାକୁ ଥରେ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ କଥା କହିବି। ଆପଣଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇନି, ଆମେ ନଳିନୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ନଳିନୀ ବାବୁ ଆପଣ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର ଭାଇ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ନଳିନୀ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ମୋର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଡକ୍ଟର ଜେନାଙ୍କୁ। ଡକ୍ଟର ଜେନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାନ୍ତି। ଆଉ ମହାନ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ 80% ଅଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡାୟତ, ଯେଉଁମାନେ ପାଇକମାନଙ୍କର ବଂଶଧର। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶଧର। ଡକ୍ଟର ଜେନା ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। 50 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଏଇ ପାଇକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଆଉ ନିଜେ ଜଣେ ପାଇକ ବୋଲି ଆହୁରି ବେଶୀ ଗର୍ବ କରୁଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡକ୍ଟର ଜେନା। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ନମସ୍କାର। ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପୁରା ଟକ୍ଟି ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ବେଳେ ରହିକି ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧବ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ମତାମତ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ଟା ହେଇନି। ଯଦି ନହେଲେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ହେଇଗଲା, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଡାକ୍ତର ଜେନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନମସ୍କାର। ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ବି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ 50 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଡାକ୍ତର ଜେନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର, ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ଯେଉଁ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ପାଇକମାନଙ୍କର ଇତିବୃତ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କହିବା କଥା ହଉଛି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି କହିଲେ ଆମର ସେ ଝିଅ, ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଇକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସାର୍ ଡକ୍ଟର ଜେନା ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ସମରସରଙ୍କ କଥା। 1781 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର ତ୍ରିଲୋଚନ ସିଂହ ଦେବ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ, ନିଜେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମରାଠା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ଧରିକିରି? ସ୍ଥାନୀୟ ପାଇକ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଖଣ୍ଡାୟତ ସୈନ୍ୟ ବଳ ନେଇକି ସେ ଲଢେଇ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ଯାହାକି ସମରସରଙ୍କର କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଳଜେନା ସଠିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ମୋ ଘର ବି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୋଉ ପାଇକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଖଣ୍ଡାୟତ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାଂଜ୍ଞା ହଉଛି ମହାପାତ୍ର, ରାଉତ, ରାଉତରାୟ, ପାତ୍ର, ଆଇଚ, ସିଂହ, ଦେଓ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର, ନାୟକ, ଧଳ, ଯୋଉ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର, ତାଙ୍କର ଇଏ ମହାମାନ ସିଂ, ଦୁର୍ଜୟ ସିଂ, ଜେନା ଏବଂ ସୁହାସ ସିଂ, ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁହାସ ସିଂ, ସେମାନେ କୋଉ 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 ଜାଗାର ନେଇଥିଲେ ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ? ସେ ଛଦେଶରୁ ନେଇଥିଲେ, ଖଡଗ ପ୍ରସାଦ ଯୋଉଟା ମେରାମଣ୍ଡଳୀ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ନେଇଥିଲେ, ପର୍ଜଙ୍ଗରୁ ନେଇଥିଲେ, ଶଙ୍କିରାରୁ ନେଇଥିଲେ, ନିହଳ ପ୍ରସାଦ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ କଥା କହିଲେ କୁର୍ଲାଡ କଥା, କୁର୍ଲାଡର ଯୋଉ ଜେନା ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ସୀମାରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇକ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ, ବିବେଚିତ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଲଢେଇ ହେଇଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲଢେଇ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ଶାସନକୁ ହଟେଇ ଦେଇ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇ ଆମର ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପାଇଥିଲେ
ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ଟାଇଟଲ, ଯୋଉଟା କି ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜବଂଶ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୋଉ ପରଜଙ୍ଗ ହଉ, ନିଅଲ ପ୍ରସାଦ ହଉ, ଇଏ ହଉ, ଏଇ ପାଇକ ମାନେ ଯୋଉ ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ନିଜେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ଦମନ କରିପାରିବୁ, କି ବନ୍ଧୁକ, ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଶୁଣିଥିବେ ବଳରାମପୁର ପାଖରେ, ବଳରାମପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଖରେ ସାରିଆପଦା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ଏବଂ 91 ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ଧରି ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ କମାଣ ହଉ, କି ବନ୍ଧୁକ ହଉ, କି ଛୁରୀ ହଉ, ଛୁରା ହଉ, ଖଡଗ ହଉ, ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 91 ପ୍ରକାରର ତା ସମରତ ରଙ୍ଗରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ 10,000 ପାଇକ ଢେଙ୍କାନାଳର। ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଆମର ସେ ଝିଅ ସାର୍ ରାଧାମୋହନ ସାରଙ୍କ ଝିଅ ଯାହା କହିଲେ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇକ ସାହି ବି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଆମର ହିନ୍ଦୋଳରେ ପାଇକ ସାହି ଅଛି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନେଉଳପୋଇରେ ଅଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗା ଅଛି। ଆମର ଯୋଉ ସେଟା ନିଅଳପ୍ରସାଦ ଅରଉଡି, ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ କେନ୍ଦୁପଡା, ଦେଖ ଅରଉଣୀ ନିଶମଡା, ବେଗା ଖଙ୍କିରା ସୁଦୁ ପଇତା, ବିଧାରପୁର ନୀଳଚକ୍ର ଚିତା। ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ପଇତା ପକଉଥିଲେ, ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଆଖି ଲାଲ ଲାଲ ମାନେ ବୀରତ୍ୱ, ନିଶମଳା ମାନେ ନିଶ ମୋଡିକିରି ସେ ରଡି ଛାଡୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରି ନୀଳଚକ୍ର ସୀତା ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ହାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ପାଇକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବେଶଭୂଷା, ନିଜର ଧାର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳି ଦେଲେ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ବହିଟି କରିବେ ସାର୍, ଡକ୍ଟର ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେଥିରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ପାଇକ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସୁକିନ୍ଦା ଆଉ ଗଡମଧୁପୁର, ଯୋଉଟା କି ଢେଙ୍କାନାଳର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ପ୍ରଥମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସେ ଥିଲା, ସେଠି ବଳ ସାମନ୍ତ ଦେଓ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇଟଲ ସବୁ ରହିଛି ଏବେ ବି। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇକ ଏବଂ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ବହୁ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବୁଢାପଙ୍କ କେଉଁଝର ରାଜାଙ୍କର ସହିତ ଲଢେଇ, ମରହଟା ସହିତ ଲଢେଇରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମରହଟା ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ସମର ତରଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ, କରଠା, ମରଠା, ବଙ୍ଗଳା, ନାଗ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଇକ ଆଖଡା ବା ପାଇକ ମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ମତରେ ଟିକେ ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୋର ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ କହିବାର ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଉଦ୍ଧବ ବାବୁ, ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ମତେ ଆଡଭାଇସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ 3 ଥର ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ। ଆଉ ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ମୋର ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଇଏ କେନ୍ଦୁଝର ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦିଟା ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କର ଅତି ନିଜ ସ୍ଥାନ, ରଣପୁର ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ନିଜ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଏମିତି ଲାଙ୍ଗୁଡା ନରସିଂହଦେବଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେ କପିଳାସରେ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୁହା ଆଣିଛନ୍ତି କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍, ମୁଁ 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 ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ କୋଣାର୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଲେଖା ହେବା ଦରକାର, ଯେ ରାଜା ଆସିଲେ କହିଲେ ଯେ କମିଶନ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ଟେମ୍ପଲ, ଖୋଜିଲେ କିଏ ଜଣେ ମନ୍ଦିର କରିବ, ତିଆରି କରିବ, ମୁଁ କାହାକୁ ଏ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥପତି କରିବି। କେତେ କାରିଗର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ପଥର ଉଠା ହବ। ମୋର ବାପା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ମୋ ଜେଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଜେଜେ ପୁରୀ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ମନ୍ଦିର କରିବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିବେ, ଷ୍ଟେଜ ବାଇ ଷ୍ଟେଜ 12 ବର୍ଷରେ କୋଣାର୍କ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ପଢୁଛେ, ଏଡେ ବଡ ପଥର କେମିତି ଗଲା ଉପରକୁ, ଏମିତି ଆର୍ଟ ହେଇଛି, କେମିତି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଲେଖା ହବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ହବ। ସେମିତି ୟାର ରୋଲ ଢେଙ୍କାନାଳର ଆଉ କେଉଁଝରର ଆଇରନ୍ ସବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେମାନେ କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବେଶୀ ପ୍ରଥମରୁ। ତେଣୁ ସେଠୁ ଆସିକିରି ସବୁଆଡେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଗୁଡାକ ମେନସନ ରହିବ, ଯିଏ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଯଦି କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି କରିବି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭାଇ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନଳିନୀ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଯାହା ସବୁ କହିଲେ, ଆଉ
ନିଜେ ନିଜକୁ ପାଇକ ବୋଲି ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାଇକି ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଭାଇ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲା ଦିନଠୁ ଯେ ପାଇକ ବିଷୟରେ ହବ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହଉଛି ମତେ ଲିଙ୍କଟା ଆଗ ଦିଅ। ଏଇଟା ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନଠୁ ମାଗିଲେଣି। ଭାଇ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ନେକ୍ସଟ କିଏ କହିବେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟି ଜଣା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଚାଟ୍ରେ ପଚାରିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି କ'ଣ, ଭିଭୋ ନାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ କିଛି ମତ ରଖିବେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଦେଖୁଛି। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆପଣ ତାପରେ କହିବେ। ଗୌତମ ଚାଟାର୍ଜୀ ନା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମୁଖାର୍ଜୀ। ଭିଭୋ ଗୌତମ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଡକ୍ଟର ଗୌତମ ମୁଖାର୍ଜୀ। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସରି। ଆପଣ ବୋଧେ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ବୋଧେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ରିନେମ୍ଟା ପଳେଇଛି ହଁ ହଁ। ଆମର। ଆଜ୍ଞା ଆପୋଲୋଜିଜ୍। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଖାର୍ଜୀ ସାର୍, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନମ୍ୟୁଟ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ପିକର ବଟନ୍ଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ବଟନରେ ଯୋଉ କ୍ରସ୍ ପଡିଛି ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅ। ତାକୁ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ସେଟା ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ। ସ୍ପିକରର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଜିନିଷଟି। ଅଡିଓ 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 ସିମ୍ବଲ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଟା। ସାର୍ଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇନି, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି କି କିଛି କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ନିଜର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କେମିତି ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି କହିବେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେ ତାଙ୍କର ବି ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୌତମ ମୁଖାର୍ଜୀ ସାର୍ଙ୍କର ଏବେ ହେଲା ଅନମ୍ୟୁଟ୍। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୌତମ କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ ଗୌତମ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଶୁଣିପାରିବୁ। ଆପଣ ବି ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଗୌତମ ବାବୁ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କି? ହ୍ୟାଲୋ କହିବେ କିଛି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ। ଗୌତମ ବାବୁ କହିବା ଭିତରେ ସଞ୍ଜୟ ସଞ୍ଜୟ हाँ unmute କର। सुनील। हाँ କୁହ सुनील। କୁହ କୁହ ତମ ମନ୍ତବ୍ୟ କୁହ। ନାଇଁ ମୁଁ ଗାଡିରେ ଅଛି, ଫେରୁଛି, ବାଟରେ ଅଟକି ଗଲି, ତେଣୁ କହିବା ପାଇଁ। ହଉ, ଇନ୍ଦ୍ରମଣୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ପୀତାବାସ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ପୀତାବାସ ଭାଇଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ପାତାଳି ସିଂ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରମଣୀ ସାର୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଲେ। ଆଉ ଏତେ ବିସ୍ତାରିତ କରି ବୋଧହୁଏ ପାଇକ ଉପରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ। ଏମିତି ଟକ୍ ମାନେ ମୁଁ ପାଇକ ଉପରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରମଣୀ ସାର୍ ଆଜି ଯେମିତି ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କହିଲେ, ଟିକିନିକ ଡିଟେଲ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, 1995 ମସିହାର କଥା। ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳର ପାଇକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ଓସ୍ଲୋ ଟେଲିଭିଜନ ପାଇଁ ଗୋଟେ 3 ଦିନ ସେଠି ସୁଟିଂ କରିଥିଲୁ। ସେଠି 3 ଦିନିଆ ଗୋଟେ ପାଇକ ପ୍ରାୟ 57ଟା ଦଳଙ୍କୁ ନେଇକି କେପି ସିଂ ଦେବ ଥିଲେ।
ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ 57ଟା ପାଇକ ଦଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ତା ଚାରିପାଖର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଜଣେ ପାଇକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେପାଳୀ ନାୟକ। ସେ ଗୋଟେ ଦଳର ଲିଡର ଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ 17ଟା ଟେକ୍ନିକ ସିଏ ଆମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ପାହାଡ ଉପରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ତଳୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ତଳୁ ସବୁ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଉପରୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ କାଦୁଅ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି 17ଟା ଟେକ୍ନିକ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଜିସନରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହୁଏ ସିଏ ଆମକୁ ସେଥିରେ ଦେଖେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପାଇକ ଆମେ ସେଇଟା ଏତେ ବେଶୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚିତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ପାଇକ ଦଳ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ବି ଏମିତି କୌଶଳ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିକି ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ବି ରେକର୍ଡ ହେଇକି ବି ଅଛି, ଏବେ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ଥିଲା ବହୁତ ପାଇକ ଯାଉ ସାର୍ ଆଜି ବଢିଆ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଜିର ରେକର୍ଡଟି ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ। ଆମେ ତ ଚମ୍ପତି ରାୟଙ୍କ ପାଇକ କଥା ପଢିନୁ, ଏସବୁ ବହୁତ ପଢିନୁ। ଯାହା ଆଜିକାଲି ଯାହା ବହିରେ ମିଳୁଛି, କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କ ବହି ଯାହା କିଛି ପଢୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସନି ସୁନିଲ, ଭାଇ, ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୌତମ ମୁଖାର୍ଜୀ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ନାଁଟାରେ କଣ ଗୌତମ ମୁଖାର୍ଜୀ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଆପଣ କଣ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ନମସ୍କାର। ହଁ, ହଁ, ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେ ଲୋକ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗଲି କେମିତି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହେଇଯାଇଛି ଗୌତମ ମୁଖାର୍ଜୀ, ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ କହିପାରୁନି କଥା କିଛି। ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କରେକ୍ସନ ହେଇଯାଇଛି। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ, ଭୁଲ ଜୟ ହେଇନି। ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପାଇକ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟରେ ଜଏନ୍ କଲି, ଟିକେ ବାଟରେ ଥିଲି। ଆଉ ଭଲ ଅନେକ କଥା ବି ଶୁଣିଲିଣି ବସି ବସି। ଆଉ ଏସବୁ ଯୋଉ ପାଇକ କଥା, ଦିନକୁ ଦିନ ତ ଆମର ଟିକେ ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି। ବୋଧହୁଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେ ବି ବହୁତ କାମ ଖାରବେଳଙ୍କ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହି ଲେଖା ହେଲାଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କର। ଆଉ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଇକ ଉପରେ ସେ ଲେଖିବାକୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶତ ନମସ୍କାର। ଆଉ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସରକାର ବାହାର କରିସାରିଲେଣି। ତାର 19 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ବରୁଣେଇରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥବ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ଆଗକୁ। ଆଉ ଆମେମାନେ ତ ସବୁ, ଆମର ଇତିହାସ ହଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନବା, ଆଉ ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ କେମିତି ଜଣେଇବା, ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁଜନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗକୁ ଆମେ କାମ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ। ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଅନ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ପଛରେ ଆସିଲେ, ତେଣୁ ଯାହା ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ହଁ, ଶୁଣିପାରିଲେନି। ହଁ, ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସ। ଡେରିରେ ଆସିଲା। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉଟା କାଲି ତିଆରି ହବ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ସେଥିରୁ ଦେଖିଦେବେ। ନଚେତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବି ଏ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଟା, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଯଦି। ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ପାଇକ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦିଗରେ ବହୁତ ସଦିଚ୍ଛା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ରିନେମ୍। ହଁ, ପିଣ୍ଡକୀ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ପଠେଇଦେବି। ମୋ କମିଟିରେ ପାଇଁ ଲିଙ୍କଟା ଅଛନ୍ତି। ପଠେଇଦେବି। ହଁ। ହୁଁ। ଆଜ୍ଞା, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ନାଁଟାର ପିଣ୍ଡକୀ ରିନେମ୍। ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ନାଇଁ, ଆମେ କଣ କରିବା ସେଇଟା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଜୋର ଦେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ରିନେମ୍ ଭୁଲରେ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆମ ମାନଙ୍କର। କମିଟିର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର କମିଟିର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଡିକି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବାବୁଳେନ୍ଦ୍ର ସ୍ମୃତି କମିଟିର ମୁଁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କଳିଙ୍ଗ ପାଇକ ସଂଗଠନର ମୁଁ, ହଁ, ସେ ଭୁଲ, ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ବହୁତ କହିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର। ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗଦାନ କଳିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମ ପାଇକ ମତାମତ ପାଇଁ ସଂଗଠନର ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଡଭାଇଜର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ନା, ଆଉ ଆମେ କାହାର ଏଇ ଦେଖୁନି ସାର୍। ମୁଁ କଥା ମୋର ଯେମିତି। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହବା ବାରମ୍ବାର। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା,
ସାର୍ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଜେନା ସାର୍ ଆଉ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଦେଖିନଥିଲି କି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ ଦେଖିନଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ 3ଟି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କେତେ ଥିଲା? ବେଶୀ ଥିଲା? ଆଜି 40 ଥିଲା ପୁରା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟକ୍ ଚାଲିଥିଲା 40 ଜଣ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅନୁମତି ଥିବ ମୁଁ 3ଟି କଥା କହିବା ପାଇଁ। ତ ଯାହା ପଚାରିବେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଯେତିକି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବୋଲି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ତାକୁ ପଢ଼ିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରିଲେଟେଡ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ ସବୁ ଅଛି। ଗପ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କିଛିଟା ସତ କିଛିଟା ସ୍ମୃତି ହିସାବରେ ଥାଏ। ତ ସେଥିରେ କାଳିଜାଇଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି। କାଳିଜାଇଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଗପରେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ କେମିତି ମହିମା, ପାରିକୁଦ ରାଜାଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ଅଗେନଷ୍ଟରେ, ସେଥିରେ କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ ଅଛି ଅଗେନ୍ ପାଇକମାନେ କେମିତି ସେ ଯେଉଁ ପର ଗୁଡ଼ାକ ପକ୍ଷୀର ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସନ୍ତି ଚିଲିକାକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ପରଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟୋପିରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟୋପି ମାନେ ତାଙ୍କ ପଗଡ଼ିରେ କି ଟୋପିରେ ଯାହା ମାନେ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକିରି ସେଇ ଯେଉଁ କେମିତି ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପକ୍ଷୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପାଇକ ସୈନ୍ୟ ଠିଆ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ପାରିକୁଦ ରାଜାଙ୍କର ବି ସୈନ୍ୟମାନେ ବି ପାଇକ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ କି ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଇକ ଥିଲେ, ସେଟା ବହୁତ ମାନେ ସାରା କଳିଙ୍ଗ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ସେଟା। କଳିଙ୍ଗ ଖାଲି ମୁଁ କହୁନି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ କିଙ୍ଗଡମ୍ ହିସାବରେ, ମୁଁ ରିଜନ୍ ହିସାବରେ କହୁଛି। ଯେମିତି ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ନେଇକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ନେଇକିନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବେଙ୍ଗଲ କି ଛତିଶଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ପାଇକ ଖେଦାର ବହିରୁ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ପଢ଼ିବାରୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ପୁଅ ତ ପାଇକ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯିବନି, ତାକୁ ମାନେ ପାଇକ ହେବା ଦରକାର ନଥିଲା। କି ଯେ ବଡ଼ ପୁଅ ଘରର, ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ନଥିଲା କି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯାଇକି ପାଇକ କାମ କରିବେ ବୋଲି। ମାନେ ତା ଭିତରେ ବି କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ଥିଲା କି କେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କନସେସନ୍ ଥିଲା କି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଜଷ୍ଟ ବାହା ହେଇଥିବେ କି କ'ଣ, ଏମିତି ସବୁ ବି ଥିଲା। ମୋର ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବହିଟା ଆଉଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବହି ପାଇକ ଖେଦା, ସେ ଲେଖା ସିନା ହେଇଛି 1600 ଶତାବ୍ଦୀରେ କି 1700 ଶତାବ୍ଦୀରେ, ସେ ତ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିବ। ମାନେ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖି ରଖିକି ଓରାଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭଳିଆ ସେଟାକୁ, କବିତାଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏଭଳି କେତେ କବିତା ଯେ ସ୍ମୃତିପଟରୁ ପଳେଇଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ପାଇକ ଖେଦାଟା କେବଳ ରହିଯାଇଛି। ଜଣେ ତାକୁ ଚମ୍ପତି ରାୟ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ରଖିଲେ ବୋଲି। ଏଡିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ରଥ ଶର୍ମା, ସେ ବହିଟା ଏଡିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବହିଟା ଇଏ ରଥ ଶର୍ମା ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଲେଖିକି ଚିତ୍ର ଫିତ୍ର ଗୁଡାକ ତା ଦେହରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇକି ଯୋଉ ବହିଟା କରାହେଇଥିଲା। ଅଛି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରୁ ପଢିପାରିବେ ପାଇକ ଖଦାଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କହ୍ନାଇ ଚମ୍ପତି ରାୟଙ୍କର ବି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଜେନେରେସନାଲ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଜେନେରେସନ ଆଫ୍ଟର ଜେନେରେସନ ସେମାନେ ସବୁ ଶିଖିଥିବେ, ସେଇଟାକୁ ସେ କବିତା ଆକାରରେ ଗୋଟେ ରଚନା କରି ରଖିଥିବେ। ସେଭଳି ଆହୁରି କେତେ ବି ଥିବ ଯୋଉଟା ଆମେ ହଜେଇ ଦେଇଛେ ସ୍ମୃତିରୁ। ତୃତୀୟ କଥା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ କଳାଭୂମି ବୋଲି ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ବୋଧେ କଳାଭୂମି ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଦେଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି। କଳାଭୂମିର କେତେଟା ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କଥା ମେନସନ୍ କରିବି। ଗୋଟେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାର୍ ସେଟାକୁ କହୁଥିଲେ କି ପାଇକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଭରଣ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଭରଣ ସେଥିରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ମାନେ ବାଉଁଶର ପ୍ରଥମଟା ହେଇଥିବ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣ୍ଡାର ଛାଲଟାକୁ ପୁରା ଗୁଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଖଣ୍ଡାରେ କି ତୀରରେ କି କେଉଁଥିରେ ସେଟା ଭେଦ ହେଇପାରିବନି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇଟା ପୁରା ଭଲରେ ପ୍ରଥମେ ଗଣ୍ଡାର ଛାଲଟାକୁ ଗୁଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ତା ଉପରେ ବାଉଁଶର ଗୋଟେ ନଳି ଭଳିଆ ସେଟା ଅଛି। ସେ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ଟା ବି ଅଛି, ଆପଣ କଳାଭୂମିରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ବାଉଁଶର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କଭର୍ଟା, ଆର୍ମର କଭର୍ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ଦେଖିଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ ନାଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ, ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ନାଗାମାନେ ବାହାରନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ନାଗାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯେଉଁ ୱାରିୟର ଜଣକ ଦିଟା ଗଣ୍ଡା, ମାନେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦିଟା ଗଣ୍ଡା,
ସେ ଗଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ରଖି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ନାଗା ମାନେ ପାଇକ ଯିଏ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ସେ ଭୂଷିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ଅଛି କଳାଭୂମିରେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ମାନେ ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଟେମ୍ କରିକି ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପାଳିକିନା କି ତାଙ୍କୁ କବ୍ଜା କରିକି ଯେମିତି ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଟେମ୍ କରାହଉଥିଲା ପୋଷା ମନେଇକି ଆଜ୍ଞା ପୋଷା ମନେଇକି ହଁ ପୋଷା ମନେଇକି ମାନେ ଏମିତି ହାତୀମାନଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରେନ୍ କରାହେଇ ପାରୁଥିଲା। ମେ ବି ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ବି ବୋଧହୁଏ ଏତେ ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଏକ ତ ତା ଛାଲ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ନିଜର ଇଏ ତିଆରି ପାଇଁ ମାନେ ଆଭରଣ ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ବି ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ସମହ ପୋଷା ବନେଇକି ବି ରଖିପାରୁଥିଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି। ବାଘ ଛାଲ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାଘ ଛାଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୁଆନ୍ସେସ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ କେବେ ଭାବୁନି ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ହେଇଥିବ କି ଯେଉଁ ଗପଟା କୁହାହେଇଥିବ କି ଗୋଟେ କଳାକୃତି ହେଇଛି ତା ପଛରେ ବି ତ କିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଷ୍ଟୋରି ଥିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବହିଟେ ଲେଖା ହବ କି କ'ଣ ଏଇ ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଆଜି ଯେମିତି ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସବୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ସବୁ ଜିନିଷର କ୍ୟୁରେସନ୍ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ବହିଟେ ହବ ସେ ସ୍ମୃତିଟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆମର ଲାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ସମର ପାଇକ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଆଉ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଏକଦମ ସମୃଦ୍ଧ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯାଉନଥିବେ। ଆଉ ଯିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ବି ଅଛି ସମର ପାଇକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବୋଇତ ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ସାଧବର ବୋଇତ ଯେତେବେଳେ ବାଲି ଜାଭା କମ୍ବୁଜ ଚମ୍ପା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେତିକି ସମର କୌଶଳ ମାନେ ଆଡପ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଥିଲେ ଅର୍ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ସେ ସମର କୌଶଳ ଜାଣୁଥିଲେ। ଇଦର ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଭଡ଼ାରେ ଅର୍ ନିଜେ ବି ସେଥିରେ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟସରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି କି ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପାଇକର ଯେଉଁ ପାଇକ କଲଚରଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଏକଦମ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଏଇ କଲଚର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନା କିଛି ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କୌଶଳଟାକୁ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ ଅ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ମୋର ଏଇଟା ବସ୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସାର୍। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାର୍। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇକ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବେଶରେ ଯାଉଥିଲେ। ଏତେ ପାଇକ ଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି କେବଳ ଗଣ୍ଡା ଛାଲ ଖୋଜିବା ସେ ଯେକୌଣସି ଆନିମଲ ବୋଧି ଛାଲ ବି ହବ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ ସ୍କିନ୍ କି। ତେଣୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ଦେହର ଆବରଣ ତାଙ୍କ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଢାଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏକା ପ୍ରକାର ନଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିଲା ଆଉ ସ୍ଥାନରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଜିନିଷ ନେଇକି ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠୁ এই ସାମରିକ ଉପକରଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ। ଲୋକାଲି ଆଭେଲେବୁଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ ସବୁ ଖଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ବାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଲାଠି କେବଳ ଲାଠିରେ ବି ପାଇକ ମାନେ ଡେଇଁ 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 ଲାଠିରେ ଯାଇକି ସେଇ ଲାଠିରେ ମାଡ଼ ମାରିକି ବି ସେଇ ଲାଠିରେ ଲଉଟିକି ଆସିବାର ପାଇକ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଲାଠିରେ। ଏମିତିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ଦେ ଆର୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ଯେମିତି ଯେମିତି ହେଲେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ହରେଇବେ ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରତି କବିତା ଲେଖା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାନେ କବି ମାନେ ଲେଖକ ମାନେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କଳ୍ପନା କରିକି ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କାଳିଜାଇ କିମ୍ବା ପାରିକୁଦ ରାଜା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ବିଭିନ୍ନ ପରିକଳ୍ପନା କରିକି ପାଇକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖାଯାଇ ପାରିବ। এইগুড়িক ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନେଇକି ବହୁତ କବି ଲେଖକ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୋରି ଫ୍ରେମ୍ କରିପାରିବେ। ହଉ ମ୍ୟାଡାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫଟା ବୋଧହୁଏ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସାମରିକ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ନଟ୍ ଟୁ ବି ଅଫେନ୍ସିଭ୍ ବଟ୍ ନିଜର ଯଦି କେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ନିଜ ଉପରେ କି ନିଜର ଗାଁ ଉପରେ କି ଯାହା ବି କମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ନିଜକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିପାରିଲା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ରହିବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମକୁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରନ୍ତା ଏଇ କଲଚରର এইଭଳି ସବୁ କ୍ୟୁରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ହୁଅନ୍ତା ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତେ। ନିଜେ ନିଜେ ମାନେ ନିଜେ ସକ୍ଷମ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ କାହିଁ କାହା ପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା କି କିଏ ଆମକୁ ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ এইটা ସେଇ ମ୍ୟାଡାମ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଯେମିତି ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା
ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଯେମିତି କଲେଣି ନିଜ ପାଇଁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ। ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଏକତା ଆମର ଦରକାର ଥିଲା। ଆମର 2 ଜଣ ରାଜା ଆଗ୍ରେସିଭ ଥିଲେ ଓଡିଶାରେ, ଟୋଟାଲି 2 ଜଣ ରାଜା ଯିଏକି ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ଲାଙ୍ଗୁଡା ନରସିଂହ ଦେବ ଆଉ ଜଣେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଶତ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ରମଣ ଖାରବେଳ ସେମିତି ଥିଲା, ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଡା ନରସିଂହ ଦେବ ଉତ୍ତରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଓଡିଶା ଦଖଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେ 600-700 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅଟକିକି ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ କନଫାଇନ ହେଇକି ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ସେଟା ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଦରକାର ଆମେ ଥିଲା, ଏକାଠି ଅଫେନ୍ସିଭ ହେଲେ ୱାରଫେୟାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଏକାଠି ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ନାହିଁ, ସମର ନାହିଁ। କେବଳ ଆମର ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ, वी हैव गॉट पावर ओनली इन ଭୋଟିଂ। ଆମେ କେବଳ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଅଣେଇ ପାରିବା, ଆଉ ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡା ଦେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସାମୂହିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଆମର ଭୋଟଟାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ। ଆଜ୍ଞା ଏଟା ସବୁବେଳ ସେ ପାଇଁ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ୟା ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ କଲେକ୍ଟିଭଲି ଭାବିବାର ଅଛି ଆମ ଜାତି ପାଇଁ କି କ'ଣ, ଏ ଯୋଉ କେବଳ ମୁଠୁ ଉପରେ ଉଠିକି ଯେମିତି ଆଜି ବି ଆମର ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଅଲ ମାନେ ଅଧିବାସୀ ଯୋଉ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେତେ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ପପୁଲେସନ୍ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଅଧିବାସୀ, ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ବି ସେ କମ୍ୟୁନିଟି ଫିଲିଂଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ରାଦର ଦେନ୍ ମି ଫିଲିଂ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ମୋର ସେ କମ୍ୟୁନିଟି ଫିଲିଂଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆମର ଜାତିରେ ଆଉ ଥରେ ଏଟାକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ସେଇ ଫିଲିଂଟା ଥିଲା ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା କଳିଙ୍ଗ ବହୁତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଫିଲିଂଟା ଯେହେତୁ ପଳେଇଲା, ବିଭାଜନ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଜାତି ହିସାବରେ କି ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଯାହା ବି ଯୋଉ ଯୋଗୁଁ ବି, ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟି ଫିଲିଂଟା ଆଉ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସଟା ଆମର ଆଉ ଥରେ ଆଣିବାର ଅଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏବେ ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହ୍ୟାଲୋ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ନାଇଁ, ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ମୁଁ ତାରି ଉପରେ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଯୋଉ ନାଭାଲ ଶବ୍ଦ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନୌବାହିନୀ, ଇଏ ଜିନିଷଟା ବୋଧ ହୁଏ ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳଦସ୍ୟୁ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବୋଇତରେ କିଛି ପାଇକ ମାନେ ଗଲେ, ଯୋଉ ପାଇକ ମାନେ ଗଲେ, ଯୋଉଟା କି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ନାଭାଲ ଫୋର୍ସ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରଜା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯେତେ ସିଂହଳୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ, ମାଲୁଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ବହୁତ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଆ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ହବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆ ଉପରେ ବହୁତ କାମ ବି ହବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାଭାଲ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ପାଇକ ମାନେ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଅନେକ କଥା ବହୁତ ଅନାଲୋଚିତ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୁ ଆପଣ ବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ଉପରେ କିଛି ଲେଖା ଲେଖି ହବା ଦରକାର। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଦେ କହିବି। ମୋର ଗୋଟେ ବହି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଏଇ ମାଟିର କାହାଣୀ। ସେ ଆଜ୍ଞା ବହିର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ଶେଷ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ। ଓଡ଼ିଆ କାହିଁକି ତାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ବ୍ୟବସାୟ? ଆଜ୍ଞା ଆରବ ମାନେ ହଁ ହଁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ଆଉ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପିଚ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ କଣ୍ଟା ମାରିକି ଜାହାଜରେ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ହୁଁ ଏଇଟା ହୁଁ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି। ତେଣୁ ଶେଷ ସାଧବ ଯୋଉ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର, ତା ଦେହରେ ଅଛି। ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ନାଇଁ, ବହୁତ ଆମେ କଥା। ସେଗୁଡା ସବୁ ଟିକେ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ହଁ, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବିଷୟରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମର ବହୁତ କଥା ସବୁ ଅନାଲୋଚିତ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି ତ। ତେଣୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ। ହଉ, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏବେ ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଇ ଲାଇକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର। ଯଦି ଆଉ କାହାର କିଛି କାରଣ ମୁଁ ଆଉ କାହାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ କି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଦେଖୁନି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚ୍ୟାନେଲ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଆମ ଇତିହାସ ଆମେ ଗାଇବା। ସେଇଥିରେ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଏପିସୋଡ। ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡରେ ପାଇକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଡକ୍ଟର ଜେନାଙ୍କଠୁ
ପାଇକ ମାନଙ୍କର ଚାଲି, ପାଇକ ମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର, ପାଇକ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ ଟାଇଟଲ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ଆଗକୁ ଯେମିତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ କହିଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ପାଇକଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବକ୍ତା ପାଇଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ଆଜି ତ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟାର ଡିସ୍କସନ୍ ଆମର ହେଇସାରିଲାଣି। ବହୁତ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ।